evening, students. A warm evening, sir. Warm welcome to you, sir. Mr. Chairman, sir, Krishna sir is with us, and also our Chief Mentor, Dr. Bhavani Shankar, sir, with us. You guys, we have given you some SAP work, right? In your Dasra vacation. Every year, we'll be giving you these kind of social awareness programs. Last year, we have given you a topic on kitchen economics, right? Today, what is your project, guys? You have to go to revenue office and experience your real-time functioning, right? They're functioning in governance and everything. So, everyone done your project? Yes, sir. You boys? Yes, sir. You girls? Yes, sir. Done. So, sir will interact with us. Firstly, we'll start with your experience. Now, I'll call Reshma from degree second year to share her experience. Good evening, sir. My name is Reshma, and I have visited MRO office during this Dasra vacation. And my experience about revisiting this revenue department. Firstly, నాకేముండదంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ జస్ట్ ఇట్ ఈస్ అబౌట్ కలెక్టింగ్ ది రెవెన్యూ ఫ్రమ్ ది విలేజ్. అండ్ when I visited revenue office, I came to know many functions which are done by MRO officer. Like he has to visit when there are when natural calamities will occur, and he has to take care of the people during disaster management. When disasters occur, he has to visit, and he has to maintain the land records of the every village within his jurisdiction, and he has to supervise the work of patwari, and he has to issue some caste certificate, birth certificate, and many works. Like MRO, like Mandal Revenue Office is the parent department for every department, and it will collaborate with every department. And when I asked sir about how to combat corruption, sir said that corruption starts from the people. People are the main reason for corruption. And sir said, how can you say that people are the reason for corruption, sir? Means sir said, పీపుల్ ఈరోజు ఒకవేళ క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్కి అప్లై చేస్తే 7 daysలో అది వాళ్ళ ఇంటికి పోస్ట్ ఆఫీస్లో వచ్చేస్తుంది, పోస్ట్ దాంట్లో. కానీ పీపుల్ ఏం చేస్తారంటే ఆ 7 days వెయిట్ చేయకుండా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఒక 100 rupees తీసుకోండి సార్, మాకు ఈరోజు ఎమ్మటే కావాలి అని చెప్పేసి అలా చేస్తుంటారు. లైక్ నాట్ ఓన్లీ ఇన్ దిస్ కేస్, దెర్ ఆర్ మెనీ కేసెస్ ఇన్ విచ్ people are the main reason for the corruption. And sir said, please do not enter into this revenue department. It is like very hectic work. We used to get more pressure from district magistrate, and he sits in the AC room. He allocates all the work to us. That within 5 minutes he tells us to give all the information. And sir also said that due to the abolition of VRS in Telangana, there is a more burden on us. And also sir said that like he's not that much interested in his job, and he's not that much satisfied with his job. Like there is no particular job charter what he has to do. Like everything is pushed towards him. Like whatever is happening in that particular village or mandal, everything is dependent upon him. Like he said that I'm happy with my job. Like many people are getting satisfied, many people are benefiting from me. And he said that there are many challenges which he faced as a revenue officer. And one of the challenge is like a sarpanch in village transferred the 10 acres of land of a farmer on his name, and he is not getting the right to bandhu scheme, that money, 10,000 rupees. And that farmer has approached the MRO, that sir, and sir within 1 week or 2 weeks he solved that problem with the help of some staff members or his subordinates. And like farmers used to face these kind of problems in land, and he said that sarpanch has to take care of all his village members, and he is taking away the land of that farmer. He is not reaping the benefits of that Raitu Bandhu scheme. Like there are many problems which the sir has solved. Like
Visiting revenue department is a good experience for me, and I have learned many things. Thank you, sir. Thank you, Reshma. Thank you for sharing your experience. And so next we have HariKrishna from degree first year to please come and share your experience. Namaste, sir. My name is HariKrishna. I am from degree first year. Initially, when this project was given, I was little hesitant about going to MRO office and interviewing the revenue officers, because generally we think that they don't spend much time in these kind of activities. And fortunately, I got an opportunity to meet Deputy Tahsildar of our Mandal, and she was a latest entry into the service. So she was very friendly and kind towards me, and she took her time out of busy schedule and patiently answered to each and every question that I asked. Generally, we have a notion that these people are very authoritative, but this situation was contradictory when I went to her, and she received me well, and I was very happy for that. And later, I interviewed her about the functions of MRO and the key responsibilities of a revenue officer, and how government is taking different kinds of measures for improving governance, which is people friendly and people centric. And I have asked her experience as an MRO, as a deputy MRO, and she shared some instances where she felt very happy and satisfied for completing her task on time. For example, she worked in Adilabad district, which is a tribal majority district, and the most satisfactory thing that she shared with me is she was able to help the poor or less educated students in the tribal district to receive their scholarships on time, and also different certificates for their future studies. So she shared this experience with me, and she also told me that you youth must enter into this public service with a motive of service, but not with a motive to earn money or show your authority or gain power, and use it for your own purposes. And it was very inspiring for me to meet a public officer directly and know the functioning of a local level of administration, which is MRO office. And we hear about practical education many times, and I think this is an example of a practical kind of education, because along with learning how this MRO office or this administration of government works, we also had an opportunity to experience the functioning live. Thank you. Arun. Sir, bhai. Sir. Oh, mic on, sir, mic. Caller mic. HariKrishna. HariKrishna. So HariKrishna. మీకు మైక్ ఉంది సార్, మీకు ఇప్పుడు మైక్ ఉంది. నువ్వు BAలో ఉన్నావు కదా, సో జనరల్గా నీకు BAలో జాయిన్ అయ్యేటప్పుడు ఆ ఇంటర్లో HEC చేయడానికి జాయిన్ అయినప్పుడు మీ చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళు చాలామంది డిస్కరేజ్ చేసి ఉంటారు కదా, డెఫినెట్లీ డిస్కరేజ్ చేస్తారు. ఏమీ ఉంటుంది పర్టికులర్గా ఈ BA HEC ఇలాంటివి అనేటప్పటికి జనరల్ పబ్లిక్లో ఒక రకమైన భయం ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఈ ప్రాక్టికల్స్ చేసిన తర్వాత, అంటే జనరల్గా మనకి ఫిజిక్స్ ల్యాబొరేటరీలో కెమిస్ట్రీకి ఈ ప్రాక్టికల్స్ ఉంటుంది. అవి ఒక 4 గోడల మధ్య ఉండే ఒక ల్యాబొరేటరీలో చేస్తారు. మీరు ఇప్పుడు చేసింది కూడా ఒక ప్రాక్టికల్సే. BAలో ప్రాక్టికల్స్. BAలో మీరు ఏదైతే ఎకనామిక్స్లో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో చదువుతున్నారో దాన్ని ప్రాక్టికల్గా మీ అంతటి మీరే వెళ్ళి ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి తెలుసుకున్నటువంటి విషయాలు. సో ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేశారో వాళ్ళకి గర్వంగా చెప్పండి, మాకు తెలిసిన విషయాలు మీకు తెలుసా అని చెప్పి. యూ కెన్ ఛాలెంజ్ దట్ యు ఆర్ మోర్ హ్యావింగ్ ఎ మోర్ జనరల్ అవేర్నెస్ దెన్ కంపేర్డ్ టు ద అదర్ పీపుల్ ఇన్ ద కంట్రీ. దేశంలో మీ ఊర్లో కాదు, మీ క్లాస్లో కాదు, మీ స్కూల్లో కాదు, దేశంలో చాలామంది కన్నా మీకు ఇప్పుడున్నటువంటి అవేర్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. వెరీ గుడ్ HariKrishna.
అండ్ వన్ క్వశ్చన్, మీకు జీవితంలో లక్ష్యం ఏంటి? ఐఏఎస్ అవ్వడం. సో ఐఏఎస్ ఎందుకు అవదలుచుకున్నాం? Sir, firstly, I want to serve my motherland within a way that is possible for me. And considering the resources that I have and my background, I think the only possible option that I have is civil services, through which I can try for at least some kind of change in society. Though I cannot change everything in the country, so I have chosen this path, sir. Reshma, why you wanted to become an IAS officer? Sir, actually my dream is to become an IAS officer, and my main motive is to serve the people. Like as our friend said that like we cannot bring a lot of change in the society, at least we can change the some lives of the people. So becoming a software engineer or MBBS doctor, we can serve in only one particular service. Like becoming an IAS officer, we will have an overall knowledge about the people, about the society, and about how to administer the things also. And learning all these subjects which are very much practical in nature. Like we will come to know what is really needed to serve the people in all the subjects which we are learning present days. And I think civil services is the best option to serve the people, and we will have more connection with the people, and we will come to know the each and every problem of them when we are very near to them, and this is the best way to serve the people, I think. Okay, let us see experience from intermediate second year girl, Vaishnavi. Good evening, sir. Good evening, sir. Sir, I'm Vaishnavi from Inter second year. Sir, I was I met an officer. He's a very young MRO officer, sir. I did this interview in Siddipet. I literally waited for 1 week to get his appointment, sir. I have come to know the revenue department functions, and I have put a question on corruption, sir. I have got answer from him, but I was thinking like, how could we mitigate? Of course, we cannot control this, but how can we mitigate this from our root level? So nowadays, primary education in school, in primary education, of course, in higher education, many teachers, like all the school teachers, principal, they just focus on marks. They never teach ethics and morals to the students. When teachers teach ethics and morals to the primary students, they grow in a ethical manner. So when they do corruption in the future, when they get an IAS office, like any officers, sir, any public service officers, then they do not get the thoughts to do corruption when they grow in an ethical manner. So my personal experience in my school, sir, everyone, surrounding members, neighbors, teachers, principal, they just push the students to get marks. Like, sir, and one thing I observed in our education that teachers, neighbors, everyone, sir, they never give value to the failure ones. The one thing we should observe that when someone fails, they learn new things. But in our Indian education, they never give importance to the failure ones. So first thing, everyone should give preference to the failure ones so that they get a motivation to learn new things from that. So my observations are, sir, like one of my friend, so he was he was not good at studies. So everyone forced him to get a marks. That made him to change his mind to get a marks oriented mind. So the people have to notice this is failures have to get a value, sir. They have to get value. So when primary teachers teach students ethics and moral values, and when they give value to the failure ones, definitely, sir, they will go in a righteous path. That's it, sir. Thank you, sir. Vaishnavi. So Vaishnavi, ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్, ఇంటర్ సెకండ్ ఇయర్, సార్, నీకు ఈ సోషల్ అవేర్నెస్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు
what was your first immediately that you got in mind, first experience? So the first thought, I was like, I was very curious, sir. Like I'm very curious to do this practical things. As you all know that people just focus on marks, as I said. But students they never have conceptual clarity on topics. As I said, sir, many members focus on marks. They never do conceptual clarity, and they can't apply this to their real life situations. So I'm happy, sir, that I could do this practical things, and I'm very happy to do this practical things at my young age. Young age, sir. ఇంకో పాయింట్, స్పోర్ట్స్ ఆడుతున్నావా? Yes, sir. సో లాస్ట్ ఇయర్ మీరు స్పోర్ట్స్ ఫెస్ట్ అయినప్పుడు నేను ఒక మాట చెప్పాను, గుర్తుందా? వీఆర్ కండక్టింగ్ ద స్పోర్ట్స్. Yes, sir. We are conducting sports. This will help us to do like it helps in our real life. When we get failed, we'll just think to do how we can overcome that failure. So sports also teach us to overcome our failures, sir. I'm very lucky to join this KP College, sir. First. Vaishnavi, I was really amazed about your perception. And at an young age, you got a lot of insights about your life, right? Yes. Not only life, about the social awareness. It's really a social awareness project, and it is 100% applicable. And one more thing I would like to share is నా మనసులో ఒకటి అనిపించింది, మీ ముగ్గురు మాట్లాడుతూ ఇంకెంతో మంది మాట్లాడతారని కూడా అనిపించింది. ఏంటంటే హ్యూజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ అయితే అనిపించింది మనసులో. మీ అందరిలో ఇంత ర్యాంక్ పొటెన్షియల్ ఉందని సరే తెలుసు నాకు, కానీ ఇప్పుడే తెలుస్తుంది. So I have to be very, very dedicated, as much as you dedicated, and our team will work forever for you, and definitely until you get the rank, we will support you. Definitely. Thank you, Vaishnavi. Thanks for sharing your valuable experience. Now let us invite Jnanesh from Degree Second Year to share his experiences. Good evening, sir. I am Jnaneshwar Rao from Degree Second Year. When I was here about SAP project, I was curious about to ask MRO, and when I went to MRO office, and there is a problem about retivism, and when అంటే నేను ఎంఆర్ఓ సార్ని క్వశ్చన్స్ శాప్ ప్రాజెక్ట్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు హీ ఈస్ వెరీ డిలైట్ఫుల్ అబౌట్ వేర్ దే రికగ్నైజ్ them also, and he said say thanks to your faculty and your chairman sir to set this project, and he said about corruption mainly, and where there is a mediators there will be more corruption. In that there is a solution for that. E-governance is the best solution for decreasing the corruption, and he said about his challenges freely because he is very happy that we are recognizing them also, and our college is every time we interview IAS officers or IPS officers, but now when I hear this I am very happy because my father also VRO, and my father I was asked some questions also with my father and discussed with him. And sir, I recognize one problem to what is the solution for to decrease retivism in MRO office? Did you ask Yes sir. MRO or you are asking me? You Okay. So, so first, వాళ్ళ ఫాదర్కి క్లాప్స్. So retivism is one of the biggest evils of the bureaucracy entirely, not just in the revenue department. So మొత్తం గవర్నమెంట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఈ retivism అనేది ఒక కీ ఫ్యాక్టర్ దట్ ఈస్ రెడ్యూసింగ్ ది ఎఫిషియన్సీ ఆఫ్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో retivism అంటే ఏంటి? ఇంటెన్షనల్లీ క్రియేటింగ్ ద డిలే ఇన్ ది అడ్మినిస్ట్రేషన్. అంటే ఇది ఈ కాన్సెప్ట్ retivism అనే కాన్సెప్ట్ ఒరిజినల్గా జర్మనీలో వచ్చింది. జర్మనీలో ఎవరైనా గవర్నమెంట్ దగ్గరికి వచ్చి పని ఏదైనా కావాలని అంటే వాళ్ళు ఫైల్ తీసుకుంటారు, అప్లికేషన్ తీసుకుంటారు,
తీసుకుని ఒక ఫైల్లో చేసేసి దానికి ఒక రెడ్ రిబ్బన్ లాంటిది కట్టేసి పక్కన పెట్టేస్తారు. ఎప్పుడైతే రెడ్ రిబ్బన్ కట్టేశారో, అంటే అది రెడ్ టేప్ రెడ్ రిబ్బన్ కట్టేశారో, ఇక వేరే వాడు దాన్ని పట్టుకోకూడదు. ఇక ఎవరైతే దాన్ని కట్టారో వాడికి సంతకం ఉంటుందో వాడు మాత్రమే దాన్ని తీసి మళ్ళీ రిజాల్వ్ చేయాలి. సో ఇట్లా రెడ్ టేపిజం అనేది బయలుదేరింది. ఎందుకు బయలుదేరింది అంటే, ఎవరైతే నీకు తొందరగా ప్రాబ్లమ్ని సాల్వ్ చేసుకోవాలనుకుంటారో వాళ్ళు, ఇందాక అబ్బాయి చెప్పినట్టుగా, ఆ అమ్మాయి వైష్ణవి చెప్పినట్టుగా, తొందరగా పని చేయాలి అంటే 100 రూపాయలు ఇచ్చి పని చేయించుకోవాలన్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ రెడ్ టేపిజంని తగ్గించడానికి చేయాల్సింది ఏంటి అంటే, ఫండమెంటల్గా ఈ గవర్నెన్స్ అనేది ఒక సొల్యూషన్. అంటే వేర్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ the people interacting directly with the government and administrators should be minimized. అంటే రోజు మనం డైరెక్ట్గా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ దగ్గరికి వెళ్ళి మన సమస్యలు చెప్పుకొని అలా ఉండకూడదు. ప్రతిదీ కూడా ఆన్లైన్లో అడ్మినిస్ట్రేషన్ జరిగిపోతుంటాయి. ఈ రోబస్ట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ అనేది జరిగితే, ఆటోమేషన్ జరిగితే, అండ్ ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి ఈ ఆటోమేషన్ అంటే ఏంది, ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, రోబోటిక్స్, ఇలాంటి ఆటోమేషన్ అనేది పూర్తిగా జరిగితే అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేషన్లో మనకి రూల్స్ ప్రకారం పని జరిగిపోతుంది. అంతే తప్ప ఎవరికి మనం డబ్బులు ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో నీకు ఏదైనా ఇమీడియట్గా కావాలన్నా కానీ, ఇందాక ఒకళ్ళు అన్నారు 1 వీక్ వెయిట్ చేస్తే నీకు కావాల్సినటువంటి ఫైల్ ఇమీడియట్గా వస్తుందని చెప్పి, అది తట్టుకోలేకనే డబ్బులు ఇస్తారని చెప్పి. ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా ఇమీడియట్గా కావాలనుకున్నా తత్కాల్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి గవర్నమెంట్ పెట్టింది. సో ఆ తత్కాల్ సిస్టంలో నీకు ఇమీడియట్గా కావాలంటే అఫీషియల్గానే గవర్నమెంట్కి డబ్బులు పే చేయాలి, ఫీజు పే చేయాలి, యూజర్ పే చేయాలి. ఆ యూజర్ పే చేసేస్తే యూ డోంట్ హ్యావ్ టు వెయిట్ ఫర్ ఎ లాంగ్ టైం అండ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ టు పే బ్రైబ్స్ ఫర్ ఎనీథింగ్. కాబట్టి రెడ్ టేపిజంని తగ్గించాలి అంటే ఆటోమేషన్ అనేది ఇంపార్టెంట్. దీనికన్నా ముఖ్యంగా ఏం జరగాలంటే, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్కి కెపాసిటీ బిల్డింగ్ జరగాలి. హ్యూమన్ రిసోర్స్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే ఏంటి, ఈ ఉద్యోగులు ఎవరైతే ఉంటారో, ఈ ఐఏఎస్ అధికారులు కాడి నుంచి లేకపోతే ఒక విఆర్ఓ వరకు ఉండేటువంటి ప్రతి ఎంప్లాయీకి, ప్రతి గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీకి ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ జరగాలి. అంటే వాట్ ఈస్ దట్ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అంటే, an attitudinal చేంజ్. ఇది ట్రైనింగ్ అనమాట. కెపాసిటీ బిల్డింగ్ అనేది ఒక ట్రైనింగ్. ఎలాంటి ట్రైనింగ్? ఏ ట్రైనింగ్ టు చేంజ్ ది యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్. సో సిటిజన్ ఫస్ట్ అనేటటువంటి ఒక యాటిట్యూడ్ని గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్లో ఇన్కల్కేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం. అంటే గవర్నమెంట్ ఇప్పటిదాకా ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఓరియంటేషన్ అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో పనిచేస్తున్నారు. ఇన్స్టిట్యూషనల్ ఓరియంటేషన్ అంటే ఏంటి, మనం ఎవరి కోసం అయితే పనిచేస్తున్నామో వాళ్ళ కోసం కాకుండా గవర్నమెంట్లో ఉండే వాళ్ళే ఇంపార్టెంట్ అన్నట్టుగా ఉంది. అలా కాకుండా సిటిజన్ ఫస్ట్ అనే పర్స్పెక్టివ్లో చేయాలి. అంటే సిటిజన్ ఫస్ట్ అంటే ఏంటి, మనం చేసే సర్వీస్ అల్టిమేట్గా సిటిజన్ కోసం. సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ ఎటువంటి ఇబ్బందులు కలిగించకుండా ఇమీడియట్గా ఇచ్చేసేయాలి అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్లో ఒక కెపాసిటీ బిల్డింగ్ రావాలి. దానికోసం సెన్సిటివిటీ ట్రైనింగ్ అనే ఒకటి ఉంది. సెన్సిటివిటీ ట్రైనింగ్ అంటే ఏ ట్రైనింగ్ టు చేంజ్ ద సెన్షియల్ యాటిట్యూడ్ ఆఫ్ ద పీపుల్, ఆఫ్ ద ఎంప్లాయీస్, ఆఫ్ ద బ్యూరోక్రాట్స్. ఆ సెన్సిటివిటీ ట్రైనింగ్. అండ్ అది ఏదో ఒకరోజు ఇచ్చి వదిలేసేది కాదు. ఇది కెరియర్లో మొత్తం సపోజ్ ఒక 32 ఇయర్స్ కెరియర్ ఉందనుకోండి, అది 3 సార్లు 4 సార్లు ఇవ్వాలి. ప్రతి 8 సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఈ కెపాసిటీ బిల్డింగ్ మెజర్స్ అనేవి తెలియజేయాలి. నువ్వు సర్వీస్ చేసేది నీ కోసం కాదు, పబ్లిక్ కోసం. సిటిజన్ ఫస్ట్ అనేటటువంటి యాటిట్యూడ్ తోటి ఈ సెన్సిటివిటీ ట్రైనింగ్ కూడా ఒక కంపల్షన్ చేయాల్సి ఉంటుంది అన్నమాట. అప్పుడు రెడ్ టేపిజంని మొదటి నుంచి తగ్గించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే గైస్, వెరీ గుడ్. ఇప్పటిదాకా ఎక్స్పీరియన్సెస్ షేర్ చేసుకున్నారు కదా. మీకు ఏమన్నా ప్రాబ్లమ్స్ కనిపించా, ఇష్యూస్ కానీ ఆఫీసెస్లో, అట్మాస్ఫియర్ కానీ, అంటే ఫస్ట్ టైం యూ వెంట్ టు దేర్ రైట్, అక్కడికి వెళ్ళిన వెంటనే ఏమన్నా ఇష్యూస్ రిగార్డింగ్ ఎవరైనా చూసారా అండి ఇక్కడ? ఎస్, నేహా, డిగ్రీ సెకండ్ ఇయర్. ఎస్, Good evening, sir. Myself Neha Thakur from Degree Second Year. Actually, I have visited MRO office. He was actually recently appointed in our district, Manchal district, Bellampalli. So he was very free and he was also very busy, but he has paid some time for me when I requested him that I have some questions to ask him.
he was literally busy, but he told me to sit aside and he will be doing his work as usually, and he'll also answer my questions. I have asked the questions I have asked questions. I have asked about corruption. He have gave answers according to him. He will be corrupted, obviously. No, no. But he told that yeah, corruption will be done. But what happens when the e-governance due to Me Seva, when they go to Me Seva will deal with from birth certificate to death certificate. When the work is done with Me Seva, when the public doesn't have the direct contact with the officer, then the corruption will be reduced, obviously. So the public is the main reason. And also he was very busy in elections. So I have one doubt about this, sir, that he was literally busy in elections, and he also have to do his day-to-day life, which is appointed to him as a Mandal revenue officer. When he is appointed as a Mandal revenue officer, he is also having election duties. So he is unable to cope up with his duties. When he is very busy in elections, he will be unable to do his day-to-day life. There will be somewhat late schedules, so that he won't be able to do his works according to the list. So when he is busy in the elections, I think I want to ask that won't it be better if the another separate body is appointed for the elections, so that he will be free to do his day-to-day life work instead of busy in elections. And also I want to ask that there is a favoritism which is happening there. I also have experienced, but it is common whenever the relatives or the close peoples come to them and ask, their work will be done very easily and very fast. When the other people who are common people who are going there, their work will be late, obviously, due to the favoritism. So I want to ask that about election work and also about the favoritism. సో ఇప్పుడు మనకి ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేసేది ఎవరు దేశంలో? ఎలక్షన్ కమిషన్. అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎలక్షన్స్కి 5 yearsకి ఒకసారి వస్తుంది అనుకుంటాం. బట్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ది వర్క్ త్రూఅవుట్ ద ఇయర్. ఎవ్రీ ఇయర్ కంపల్సరీగా మినిమం ఒక 5 states ఎలక్షన్స్ అని వస్తుంటాయి. సపోజ్ ఇప్పుడు ఈ సంవత్సరంలో మనకి ఒక 5 state ఎలక్షన్ ఉన్నాయి. అండ్ ప్రీవియస్లీ మనకి ఇంకొక 5 state ఎలక్షన్స్ కూడా లాస్ట్ ఇయర్ అట్లా కండక్ట్ చేశారు. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ కూడా కాదు, 6 months క్రితం. ఇది కాకుండా ఒక ఎలక్షన్ అయిపోయింది అనుకుంటే మళ్ళీ 2024లో ఏప్రిల్ రాగానే మళ్ళీ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ ఉంటాయి. 2022లోనే ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఎలక్షన్స్ అయినాయి. ఇలా త్రూఅవుట్ ద ఇయర్ కంపల్సరీగా ఎలక్షన్ కమిషన్కి ఉంటుంది, వర్క్ ఉంటుంది. అండ్ దీనికోసం ఒక సపరేట్గా ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాలంటే అది చాలా కాంప్లికేటెడ్ ఆస్పెక్ట్ అన్నమాట. అంటే అఫ్కోర్స్ వాట్ షీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఐడియా ఈజ్ వెరీ గుడ్ ఐడియా. ఎందుకంటే ఆ ఆలోచన రావడం కూడా మంచిది, కరెక్ట్ ఐడియా అది. కాకపోతే మళ్ళీ ఎంతమంది అయితే దేశంలో ఎంప్లాయీస్ ఉంటారో అంతమంది ఎంప్లాయీస్ని మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేయడం కోసమే క్రియేట్ చేయాలి. దానికి ఒక సపరేట్ సిస్టమ్ని క్రియేట్ చేయాలి. కాబట్టి మనకి ఎలక్షన్స్ ప్రాక్టికల్గా ఫీల్డ్ లెవెల్లో కండక్ట్ చేసేది ఎవరు? ఈ ఎంప్లాయీస్, అంటే Group 1, Group 2, Group 3, Group 4 ఎంప్లాయీస్, IAS, IPS ఆఫీసర్స్, ప్రతి అధికారి కూడా దేశంలో ఎంతమంది అయితే ఉద్యోగులు ఉన్నారో, ఇంక్లూడింగ్ మన టీచర్లు కూడా, గవర్నమెంట్ స్కూల్ టీచర్స్ కూడా ఉంటారు. కాబట్టి ప్రతి ఎంప్లాయీ ఈ ఎలక్షన్ వర్క్లో ఉంటున్నారు, అంటే సివిల్ వర్క్స్లో ఉంటున్నారు, సివిల్ రిలేటెడ్ యాక్టివిటీస్. ఇవి కాకుండా లా అండ్ ఆర్డర్ వర్క్లో ఉండేటటువంటి పోలీస్, తర్వాత పారామిలిటరీ పోలీస్, పారామిలిటరీ అండ్ మిలిటరీ, వీళ్ళని కూడా ఎంగేజ్ చేస్తున్నారు. సో అంటే ఎంత మెషినరీ కావాలి దీనికి? మొత్తం కంట్రీ వైడ్గా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగులందరినీ ఉపయోగించాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంకా రెండోది ఏంటి అంటే మొత్తం సెక్యూరిటీ సిస్టమ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఎలక్షన్స్ అనేవి ఒకే చోట కూర్చొని చేసే పనులు కావు, ఎక్కడికక్కడ ఫీల్డ్ లెవెల్లో చేయాల్సినటువంటి పనులు. సో if you are creating a separate machinery for the election, what will happen is you are duplicating the system again. సో రెగ్యులర్గా కూడా అన్ని రాష్ట్రాల్లో రెగ్యులర్గా ఉండవు, ప్రతి సంవత్సరం ఎలక్షన్స్ మారుతూ ఉంటాయి, ఒక్కొక్క స్టేట్లో మారుతూ ఉంటాయని చెప్పారు. కాబట్టి అప్పుడేమవుతుంది, ఏ స్టేట్లో అయితే ఎలక్షన్ జరుగుతున్నాయో ఆ స్టేట్లో ఉండే లోకల్గా పనిచేసేటటువంటి ఉద్యోగులను ఉపయోగించాలి. సో కాబట్టి దానికోసం సపరేట్గా మళ్ళీ ఎలక్షన్ మిషనరీని పూర్తి స్థాయిలో క్రియేట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది.
కాబట్టి ఎప్పుడెప్పుడైతే ఎలక్షన్స్ వస్తాయో ఆ వచ్చినప్పుడు ఆ లోకల్గా ఉండేటటువంటి ఆఫీసర్లని ఉద్యోగులు ఇతర ఉద్యోగుల్ని ఉపయోగించుకొని నడిపిస్తే సరిపోతుంది. అందుకనే ఈ ఎలక్షన్ టైంలో మొత్తం గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆధ్వర్యంలోకి వెళ్ళిపోతారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ కంట్రోల్లో ఉంటారు. డైరెక్ట్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఏం చేయలేదు, ట్రాన్స్ఫర్లు కూడా చేయలేదు. ఏమైనా ట్రాన్స్ఫర్లు చేయాలంటే బిఫోర్ ద నోటిఫికేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ షుడ్ బి డన్. సో మొత్తం పోలీసులు, పారామిలిటరీ అండ్ ద మిలిటరీ, సెంట్రల్ పోలీస్ ఫోర్సెస్ అండ్ మామూలుగా సివిలియన్ ఎంప్లాయీస్ వీళ్ళందరూ కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ చేతిలో ఉంటారు. అండ్ ఏ టైంలో ఏ స్టేట్స్లో ఏ రీజన్స్లో ఎలక్షన్స్ వస్తాయో ఆ టైంలో ఆ లోకల్గా ఉన్నటువంటి ఉద్యోగుల్ని ఉపయోగించుకుంటే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా సెపరేట్గా ఒక మెషినరీని క్రియేట్ చేస్తే, సెపరేట్ ఉద్యోగుల్ని క్రియేట్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే యూఆర్ క్రియేటింగ్ ఏ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ ద సిస్టమ్ అండ్ దాన్ని మెయింటైన్ చేయడం అనేది ఇంకా ఫైనాన్షియల్ బర్డెన్ అవుతుంది గవర్నమెంట్. ఫేవరెటిజం ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఈ ఫేవరెటిజం ఇన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఇండియన్ కల్చర్. అది ఎక్కడైనా ఉండేటటువంటిది. ఇప్పుడు సపోజ్ రేపు నువ్వు కలెక్టర్ అవుతావు, మీకు తమ్ముడు ఉంటాడు. ఆ తమ్ముడు ఏ ఉద్యోగం లేకుండా తిరుగుతూ ఉంటాడు. మీ మమ్మీ నీ దగ్గరికి వచ్చి, తమ్ముడు ఊరికే తిరుగుతున్నాడు రా, వాడికి ఏదైనా ఉద్యోగం ఇప్పిరా అంటే ఏం చెప్తావు నువ్వు? నేను ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ని, నన్ను ఇట్లాంటి రికమెండేషన్ చేపిస్తావా? నేను ఫేవరెటిజము ఇటువంటి చెప్తావా? లేకపోతే సరేలేమో చూస్తాలే అంటావా? ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలనుకుంటే సరేలేమో చూస్తా అని డైరెక్ట్గా అయితే గవర్నమెంట్ ఉద్యోగం అయితే ఇప్పిలేదు. కాబట్టి ఏం చేస్తావు నువ్వు? లోకల్గా నీ దగ్గరలో ఎవరైనా ఒక ఇండస్ట్రీ ఏదైనా ఉంటే, ఒక ఫ్యాక్టరీ ఏదైనా ఉంటే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి, మా తమ్ముడు ఉన్నాడు, వాడికి ఏదైనా నువ్వు జాబ్ ఇప్పిస్తారని అడుగుతారు. మీరేమి కమాండ్ చేయట్లేదు. అప్పుడు ఆ ఫ్యాక్టరీ ఓనర్ నువ్వు కలెక్టర్గా నీ కాల్ రిసీవ్ చేసుకున్నప్పుడు సరే ఇస్తానంటాడా, ఇవ్వనంటాడా? డెఫినెట్లీ ఇస్తా అంటాడు. నువ్వు డైరెక్ట్గా నీ పవర్ని, ఇన్ఫ్లుయెన్స్ని చూపిస్తున్నావు, చూపించట్లేదా? యూఆర్ షోయింగ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్స్. అంటే అది నీకు కూడా తెలియదు, వితౌట్ యువర్ ఓన్ రియలైజేషన్ దట్ యూఆర్ షోయింగ్ యువర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్. కాకపోతే రియాలిటీ ఏంటంటే, ప్రాక్టికల్గా మాట్లాడాలంటే ఈ ఫేవరెటిజము, నెపోటిజము ఇవన్నీ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఒక నార్మల్. కాకపోతే ఆ ఫేవరెటిజం అనేది ఒక లిమిట్ దాటకుండా చూసుకోవాలి. అండ్ అండర్ అన్ని సర్కమ్స్టాన్సెస్, అంటే థియరిటికల్గా చెప్పాలంటే, ఎథిక్స్లో ఆన్సర్ రాసే విధంగా చెప్పాలంటే, మీ మమ్మీ కనుక నీకు ఇటువంటి సిచ్యువేషన్ క్రియేట్ చేస్తే అక్కడేది రాయాలి. రాసేటప్పుడు అయితే మాత్రం నేను ఇటువంటివి ఎంకరేజ్ చేయను అన్నట్టుగా రాయాలి. ప్రాక్టికల్గా అయితే ఇవే ఎంకరేజ్ చేస్తానని చెప్తాం, ఇలాంటివే చేస్తారన్నట్టుగా చెప్తాం. సో ప్రాక్టికల్లీ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్, బట్ థియరిటికల్లీ యూ ఆర్ సపోజ్ టు సే దట్ డెఫినెట్లీ ఐ విల్ అవాయిడ్ రికమెండేషన్స్. అది నువ్వు బలవంతం ఏం చేయట్లేదు, ఫోర్స్ చేయట్లేదు, నువ్వు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చూపించట్లేదు, అయినా సరే ఇది అవాయిడ్ చేస్తానని చెప్పాలి. అది నేను రికమెండేషన్ చేయను, వాడు ఎఫిషియన్సీ తోటి, మెరిట్ తోటి ఉద్యోగం తెచ్చుకోవాలి, నేను ఎందుకు రికమెండ్ చేయాలి? ఎందుకంటే మనకి సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ అని ఉంటాయి. ఆ సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్లో కూడా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ గురించి వచ్చింది కాబట్టి, సపోజ్ నీకు ఎలక్షన్ డ్యూటీ వేస్తారు, యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ నీకు ఒక ఎలక్షన్ డ్యూటీ వేస్తారు. ఆ ఎలక్షన్ డ్యూటీ వేసిన చోట మీ హస్బెండో, మీ అబ్బాయో, మీ తమ్ముడో, మీ అన్నయ్యో ఎవరో ఒకళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తున్నారు అనుకోండి. కంటెస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ విషయాన్ని ఇమీడియట్గా హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్కి చెప్పాలి. చెప్పి ఏం చేయాలి? అక్కడ నీ ఎలక్షన్ డ్యూటీ పడకుండా అడగాలి. దట్ ఈస్ ద సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్ టు అవాయిడ్ ద నెపోటిజం. అది ఇలాంటి అంటే సిచ్యువేషన్స్, ఎథికల్ డైలమాస్ చాలా ఉంటాయి. ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఇచ్చినటువంటి ఒకే ఒక రూల్ ఉంది అక్కడ, ఏది సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ ఉన్నటువంటి రూల్ ఏంటి అంటే, యూ హ్యావ్ టు ఇన్ఫార్మ్ యువర్ హెడ్ ఆఫ్ ద డిపార్ట్మెంట్ దట్ మై పర్టికులర్ పర్సన్, మై రిలేటివ్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ఎ పర్టికులర్ ప్లేస్, సో దేర్ ఫోర్ ఐ వాంట్ డూ ద డ్యూటీ ఇన్ దట్ ప్లేస్ అనే విషయాన్ని అక్కడ చెప్పాలి. చెప్పినప్పుడు వాళ్ళు వేరే చోట మీ డ్యూటీ వేస్తారు. సో ఈ రకంగా నెపోటిజం అవాయిడ్ చేయడం అనేటటువంటిది మన నుంచే మొదలవ్వాలి. It is not possible by enacting the laws. It may not be possible by enforcing the rules and regulations. It should be built inherently. సో మనకున్నటువంటి ఎథికల్ డైలమాస్ ఏవైతే ఉన్నాయో, ప్రతి ఎథికల్ డైలమాకి ఒక సొల్యూషన్ మీరు కావాలి అంటే వెంటనే ఏం చేయాలి? బైబుల్ ఉంది దానికి. ఏం బైబుల్? సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ 1964. ఈ సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్, సెంట్రల్ సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి, ఆల్ ఇండియా సివిల్ సర్వీస్ కాండక్ట్ రూల్స్ ఉంటాయి, అండ్ బోత్ ఆర్ సేమ్ మోర్ ఆర్ లెస్. ఈ రెండింటినీ కనుక రిఫర్ చేస్తే ఒక 25 రూల్స్ ఉంటాయి, అవి బైహార్ట్ చేసేయాలి.
బైహార్ట్ చేసేస్తే ఇటువంటి మనకి ఎథికల్ డైలమాస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎథికల్ డైలమాస్ని అధిగమించడానికి ఆ రూల్ రిఫరెన్స్ అనేది తీసుకుంటే చాలు. అలా ఈ నెపోటిజంని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో అవాయిడింగ్ ద నెపోటిజం షుడ్ బిగిన్ విత్ ది కన్సర్న్ పర్సన్ హిమ్సెల్ఫ్. సో ఇట్స్ a good idea that Neha has thought about having a separate administrative machinery for the elections. Good evening, sir. My name is Vamshi. Sir, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి నా ఫస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ వచ్చేసి సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ కోసం వెళ్ళిన. అక్కడ 2 days కోసం వెయిట్ చేసిన అనమాట. అక్కడ వర్క్ డీలే ఉండే. సో నాకు శాప్ ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినప్పుడు కూడా అదే ఉండే, అంటే వాళ్ళు ఎలా తీసుకుంటారు అనేది. సో నేను అబ్జర్వ్ చేసింది వచ్చేసి మా ఏరియాలో ఎంఆర్ఓ వచ్చేసి పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల ట్రాన్స్ఫర్ కానీ అలా జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇది పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది మన అడ్మినిస్ట్రేషన్కి లో ఇబ్బంది కలిగించడం మంచిది కాదు కదా సార్. లైక్ వాళ్ళకి సపరేషన్ ఎలా ఉండొచ్చు? సో ఈ పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ అని అంటుంది. అంటే పాలిటిక్స్ వేరు, అడ్మినిస్ట్రేషన్ వేరు. పాలిటిక్స్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ పొలిటీషియన్, అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్ అనే ఒక థియరీ ఉంది. ఆ థియరీని ఏమంటాం? పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ. మీకు BA ఫస్ట్ ఇయర్లో వస్తుంది, వుడ్రో విల్సన్ చెప్పిన కాన్సెప్ట్. బట్ ప్రాక్టికల్గా వచ్చేటప్పటికి డిఫరెంట్ ఉంటుంది. పాలిటిక్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డైకాటమీ కెనాట్ బి పాసిబుల్, ఇంపాసిబుల్ ఆల్మోస్ట్. ఎందుకంటే పాలసీస్ తయారు చేసేది పొలిటీషియన్ అంటాం, పాలసీస్ని ఇంప్లిమెంట్ చేసేది సివిల్ సర్వెంట్ అంటాం. సో బట్ పొలిటీషియన్ కెనాట్ మేక్ ద పాలసీ వితౌట్ ది పొలిటికల్ అడ్వైస్, వితౌట్ ది పాలసీ అడ్వైస్ ఫ్రమ్ ద సివిల్ సర్వెంట్. సివిల్ సర్వెంట్ ఇచ్చే అడ్వైజ్ లేకుండా పొలిటీషియన్ అనేవాడు పాలసీస్ తయారు చేయలేడు. ఇప్పుడు సపోజ్ నరేంద్ర మోడీ గారు యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్, హీ కమ్స్ అప్ విత్ ఎవ్రీడే ఎ న్యూ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ ద వెల్ఫేర్ ఆఫ్ ద పీపుల్. ఈ ప్రోగ్రామ్ ఆయన అనౌన్స్ చేస్తాడు అంతే. పాలసీస్ అనేవి ఒక ప్రధానమంత్రిగా పార్లమెంట్లోనూ లేకపోతే పబ్లిక్ ప్లేసెస్లోనూ అనౌన్స్ చేస్తారు. బట్ రియాలిటీ ఏంటి? ఈ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నింటినీ డిజైన్ చేసేదానికి వెనకాల ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఉంటాడు, ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సివిల్ సర్వెంట్స్ ఉంటారు ఆయనకి రోజు అడ్వైజ్ ఇవ్వడానికి. నృపేంద్ర మిశ్రా ఉంటారు ఆయన వెనకాల, అంటే ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ ఆఫ్ ద PMO. సో అది సివిలియన్ పాలసీస్ అయినా లేకపోతే మిలిటరీ పాలసీ, డిఫెన్స్ పాలసీ, దేని గురించి అయినా, ఫారెన్ పాలసీ అయినా సరే ప్రతిదానికి ఒక సివిల్ సర్వెంట్ ఉంటాడు. కాబట్టి యూ కెనాట్ లిటరలీ బైఫర్కేట్ ది రోల్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వెంట్ అండ్ ద రోల్ ఆఫ్ ద పొలిటీషియన్. వీళ్ళిద్దరు కలిసి పని చేసుకోవాలి. అండ్ అయితే కొన్నిసార్లు ఏమవుతుందంటే దేర్ విల్ బి అన్ అన్డ్యూ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ ది పొలిటీషియన్ ఇన్ ద డే టు డే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆఫ్ ద సివిల్ సర్వెంట్స్. అంటే సివిల్ సర్వెంట్లు రోజు చేసే పనుల్లో ఈ పొలిటీషియన్స్ అనవసరంగా జోక్యం చేసుకోవడం జరుగుతూ ఉంటుంది అని అంటారు. ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది వాళ్ళ సొంత ప్రయోజనాల కోసం కాదు. యాజ్ అ పొలిటీషియన్ హీ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఒక మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? ఒక జనాల నుంచి వచ్చినటువంటి మనిషి పొలిటీషియన్ అనేవాడు. జనాలు అంటే ప్రజల నుంచి వచ్చిన మనిషి, ప్రజలు ఎన్నుకోవడం ద్వారా వచ్చిన మనిషి. వరాజ్ సివిల్ సర్వెంట్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఏ క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్. క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అంటే ఏంటి? చదువుకుని ఉంటాడు, తర్వాత ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తాడు, 11 లక్షల మందిలో నుంచి 1000 పోస్టులు ఒకటిగా వస్తున్నాడు. సో అటువంటి క్లాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఎడ్యుకేటెడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, ఇటువంటివన్నీ ఉంటాయి. సో జనరల్ పబ్లిక్లో ఉన్న వాళ్ళు వాళ్ళకున్న ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయమని చెప్పి ఈ పొలిటీషియన్ దగ్గరికి వస్తారు. వచ్చినప్పుడు హీఈస్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఆబ్లిగేషన్. ఏంటి ఆబ్లిగేషన్? వాడు నాకు ఓటేసాడు కాబట్టి వాడి ప్రాబ్లమ్ నేను సాల్వ్ చేయాలి అని చెప్పి ఈ సివిల్ సర్వెంట్కి, ఉద్యోగులకి, ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకి రికమెండేషన్ చేస్తారు. సో రికమెండేషన్ చేసినప్పుడు రూల్స్ ప్రకారం ఉంటే దాన్ని చేయాలి. సివిల్ సర్వెంట్ అనేవాడు కంపల్సరీగా చేయాల్సింది రూల్స్ రెగ్యులేషన్స్ ప్రకారం. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ బియాండ్ ద రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ నెసెసరీ దట్ ద సివిల్ సర్వెంట్ హ్యాస్ టు పర్ఫార్మ్ వాట్ ద మినిస్టర్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ఫర్ ఆర్ ద పొలిటీషియన్ హ్యాస్ ఆస్క్డ్ ఫర్. కొంతమంది బ్రీఫ్ కేస్ బ్యూరోక్రాట్స్ అని అంటారు. కొంతమంది బ్రీఫ్ కేస్ బ్యూరోక్రాట్స్ అంటే, బ్యూరోక్రాట్ అంటే మామూలు ఆఫీసర్. వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళ ఛాంబర్లో ఎప్పుడు కూడా ఒక బ్రీఫ్ కేస్ రెడీగా ఉంటుంది. దాంట్లో ఒక వన్ పేర్ డ్రెస్ ఉంటుంది, ఒక టవల్ ఉంటుంది, షేవింగ్ సెట్, తర్వాత టూత్ బ్రష్, పేస్ట్ ఉంటాయి. వీళ్ళు ఏంటంటే ఎప్పుడు నన్ను ఎవరు ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారా వెంటనే వెళ్ళిపోదాం అన్నట్టుగా ఉంటుంది. అంటే ఏంటి? సివిల్ సర్వెంట్గా ఇప్పుడు సపోజ్ మీరు డిగ్రీలో అండ్ ఇంటర్మీడియట్లో ఉన్నారు,
దేనికోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నారు? సివిల్స్ రాద్దామని ప్రిపేర్ అవుతున్నారు. మీకు పోస్టింగ్ ఎక్కడ వస్తుంది? దేశంలో ఎక్కడైనా రావచ్చు, లేకపోతే ప్రపంచంలో ఎక్కడైనా రావచ్చు. ఓన్లీ దేశంలోనే కాదు. సపోజ్ ఇఫ్ యూఆర్ గాట్ ఐఎఫ్ఎస్, ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ వచ్చిందంటే ఆ బంగ్లాదేశ్లో రావచ్చు, లేకపోతే రువాండాలో రావచ్చు, ఎక్కడైనా రావచ్చు ప్రపంచం. అంటే నీకు ఎక్కడ పోస్ట్ పడుతుందో తెలియదు. యూజువల్గా సివిల్ సర్వెంట్లు భయపడేది దేనికంటే, పొలిటీషియన్లు మాటలు ఎందుకు వింటారంటే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారేమో అనే భయంతో. అండ్ ఈ ట్రాన్స్ఫర్ల భయంతో యూజువల్గా ఈ పొలిటీషియన్లు చెప్పేది వింటుంటారు. కాబట్టి ఒకవేళ రూల్ ప్రకారం ఒక మినిస్టర్ చెప్పింది నీకు రైట్ కాదు అనిపిస్తే అప్పుడు ఏం చేయాలి? మినిస్టర్ని ఆ రికమెండేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో రాసిమ్మనాలి. లేకపోతే ఏమవుతుందంటే ఆ ప్రాబ్లం నీకు వస్తుంది. ఇప్పుడు సపోజ్ రాజశేఖర్ రెడ్డి చీఫ్ మినిస్టర్గా ఉన్నప్పుడు ఒక కోల్ మైనింగ్ కుంభకోణం జరిగింది. ఆ కుంభకోణంలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారంటారు, లేకపోతే గాలి జనార్దన్ ఉంటారంటారు, లేకపోతే కొంతమంది ఆఫీసర్లు కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు. సపోజ్ శ్రీలక్ష్మి అనే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆమె కూడా ఇన్వాల్వ్ అయ్యింది. ఈ కుంభకోణంలో ముఖ్యమంత్రి కానీ ఏ మినిస్టర్ కానీ ఏమీ అవ్వలేదు. శ్రీలక్ష్మి అనే ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, సీనియర్ మోస్ట్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, ఆవిడ 3 నెలల పాటు జైలుకి వెళ్లాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. యాజ్ అన్ అండర్ ట్రయల్ ప్రిజనర్, ఓన్లీ అక్యూజ్డ్ అంతే. అంటే ఎందుకని? ముఖ్యమంత్రి ఓరల్గా చెప్పాడు అంతే. ముఖ్యమంత్రి ఓరల్గా చెప్పారు అని చెప్పి ఈవిడ ఒక ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీని చేసేసింది. సో ఇల్లీగల్ యాక్షన్ ఏంటి? వితౌట్ కాలింగ్ ఫర్ ఎనీ టెండర్స్ షీ హ్యాస్ గ్రాంటెడ్ ద కోల్ మైనింగ్ యాక్షన్స్ వితౌట్ ఎనీ యాక్షన్ అనమాట. సో అటువంటి పరిస్థితుల్లో ఆమె మొత్తం ఈ నేరం అంతా ఈ ఆఫీసర్లు చేసినట్టుగా మారింది. కాబట్టి ఇల్లీగల్గా మీకు ఎవరైనా ఇలాంటివి సజెషన్స్ ఇస్తే, అంటే ఏదైనా ఒక ఆర్డర్ ఇస్తే అది రాసిమ్మని చెప్పాలి. నువ్వే నన్నే రాసిమ్మని అడుగుతావని అడుగుతాడు. అవును, నిన్నే రాసిమ్మని అడుగుతాను. అంటే ఇది ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. కృష్ణబాబు అనే ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఉంటారు. ఈయన 2007 ఆ టైంలో అనుకుంటాను, జస్ట్ బిఫోర్ ద బైఫర్కేషన్ ఆఫ్ ద స్టేట్, హైదరాబాద్లో జిహెచ్ఎంసి కమిషనర్గా ఉండేవారు. కళ్యాణ్ జ్యువెలర్స్ అని చెప్పి ఒక జ్యువెలరీ షాప్స్ ఉన్నాయి. వాళ్ళు కుకట్పల్లిలో ఒక బ్రాంచ్ ఓపెన్ చేశారు. ఓపెన్ చేసి నాగార్జున కూడా దానికి బాగా ప్రమోషన్ చేశారు. రేపు బ్రాంచ్ ఓపెనింగ్ అనగా కృష్ణబాబు ఈరోజు దాన్ని సీజ్ చేశారు. లిటరల్లీ రేపే ఓపెనింగ్. అండ్ ఆల్మోస్ట్ ప్రతిరోజు ఒక 15 రోజుల ముందు నుంచి దీనికి ప్రారంభోత్సవం అని చెప్పి నాగార్జున టీవీలో చెప్తున్నాడు, రేడియోలో చెప్తున్నాడు, పేపర్లో చెప్తున్నాడు, ఎక్కడ పడితే అక్కడ చెప్తున్నాడు. ఈ ఆల్మోస్ట్ ఒక్క రోజులోనే ఒక 10 కోట్ల వరకు వ్యాపారం అయ్యేంత రేంజ్లో పబ్లిసిటీ ఇచ్చారు. అటువంటి సిచ్యువేషన్లో ఈరోజు దాన్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఎందుకు సీజ్ చేశారు అని అంటే దానికి కావాల్సిన ఫైర్ సేఫ్టీ మెజర్స్ ఏవి లేవు అని చెప్పారు. అండ్ ఇంకా ఇంత స్థాయిలో పెట్టిన వాళ్ళు పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ కూడా ఉంటుంది కదా. పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు పొలిటీషియన్స్ తోటి ఇంక్లూడింగ్ హోమ్ మినిస్టర్ సహా రికమెండేషన్ చేయించారు. కృష్ణబాబు అడిగింది ఒకటే, ఏమడిగారు? మీరు ఏదైతే చెప్తున్నారో నాకు రిటర్న్గా పంపించండి అన్నారు. పంపిస్తారా? ఏ మినిస్టర్ పంపించారు. ముఖ్యమంత్రి కాదు, రాష్ట్రపతి లేకపోతే ప్రధానమంత్రి కూడా ఇటువంటి ఆర్డర్, ఇల్లీగల్ ఆర్డర్లు రిటర్న్గా ఎవ్వరు పంపించరు. సో ఆ రకంగా ఉండాలి. అండ్ మ్యాక్సిమం చేస్తే ఏం చేస్తారు? ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. ట్రాన్స్ఫర్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడ చేస్తారు? జిహెచ్ఎంసీ కమిషనర్గా ఉన్నవాడిని నేను తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ చేస్తారు? ఆదిలాబాద్లో జిల్లా కలెక్టర్గా వేస్తారు. విత్ ఇన్ ద స్టేట్ ఏం చేసినా కానీ అవుట్ సైడ్ ద స్టేట్ యూ కెనాట్ బి ట్రాన్స్ఫర్ యాజ్ అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ ఆర్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్. అది సెక్రటేరియట్లో సపోజ్ హోమ్ డిపార్ట్మెంట్లో పనిచేస్తున్నాం అనుకో, ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి పంపిస్తారు. ఏ బ్లాక్ దగ్గర చేయాల్సిన పార్కింగ్ బి బ్లాక్ దగ్గర చేస్తాం, అంతే. ఇంకంతకన్నా ఏముండదు. సో ఇటువంటి బ్రీఫ్ కేస్ ఆఫీసర్లుగా మీరు మారాలి, బ్రీఫ్ కేస్ బ్యూరోక్రాట్స్గా మారాలి తప్ప ఈ పొలిటికల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అనేది కంపల్షన్. ఎందుకని? వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కారణంగా అది కంపల్షన్ అయిపోతుంది. దీన్ని అవాయిడ్ చేయాల్సినటువంటిది మీ రెస్పాన్సిబిలిటీ. యాజ్ అన్ ఆఫీసర్ యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ ఫర్ ద రిటర్న్ ఆర్డర్స్ అండ్ అదర్వైజ్ వాట్ విల్ దే డూ? దే విల్ ట్రాన్స్ఫర్ యూ, అంతే మ్యాక్సిమం. అది కూడా విత్ ఇన్ ద స్టేటే. అండ్ ఇప్పుడు ఈ ట్రాన్స్ఫర్లు కూడా ఎలా పడితే అలా చేయడానికి లేదు. ఆఫీసర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఒక సివిల్ సర్వీస్ కమిషన్ అని ఉంటుంది, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో 2014లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. అందులో ఒక బోర్డు, అది ఒకరితోటి జరిగే పని కాదు. ఆ బోర్డులో ఎవరుంటారు? క్యాబినెట్ సెక్రటరీ. ఐఏఎస్ ఆఫీసర్లు ట్రాన్స్ఫర్ చేయాలంటే ఈ బోర్డు తోటి, ఈ క్యాబినెట్ సెక్రటరీ చైర్మన్గా ఉన్నటువంటి బోర్డు తోటి అది అప్రూవల్ తీసుకోవాలి, అప్పుడే ట్రాన్స్ఫర్లు అవుతాయి.
కాబట్టి యూ డోంట్ ఈవెన్ హ్యావ్ టు వరీ అబౌట్ ద ట్రాన్స్ఫర్స్ ఆల్సో. సో అండ్ యూ షుడ్ బి రెడీ టు బి అ బ్రీఫ్ కేస్ బ్యూరోక్రాట్. దానికి రెడీగా ఉండాలి. అప్పుడు యూ విల్ బి ట్రీటెడ్ యాజ్ అ హీరో. హీరోస్ అనేవాళ్ళు ఎక్కడి నుంచో రారు. ఎవరైతే వాళ్ళ పని వాళ్ళు సక్రమంగా చేసుకుంటూ వెళ్తారో అదే హీరోయిజం. ఎక్స్ట్రాడినరీ విల్ నాట్ హ్యాపెన్ ఫ్రమ్ ది ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్టివిటీస్. ఎక్స్ట్రాడినరీ విల్ హ్యాపెన్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ ది ఆర్డినరీ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ డన్ ఆన్ ఏ రొటీన్ బేసిస్. రొటీన్గా మనం రోజు చేసుకునే పనే మనని ఎక్స్ట్రాడినరీ హీరోగా మారుస్తుంది. మీరు రోజు ఒక 5 గంటలు చదువుతారు, ప్రతిరోజు 1 గంట టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ఇలా ప్రతిరోజు ఒక 6 గంటల పాటు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మీరు ఏమైనా రొటీన్గా చేస్తున్నారా, డిఫరెంట్గా చేస్తున్నారా? రొటీన్గానే చేసేది. అల్టిమేట్గా ఒక 3 సంవత్సరాల తర్వాత డిగ్రీ అయిపోగానే ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే 22 సంవత్సరాలకే మీరు ఐఏఎస్ క్రాక్ చేస్తారు. మీరు చేసింది ఏంటి? రొటీన్. అండ్ 20 to 23 ఇయర్స్కి మీరు ఐఏఎస్ క్రాక్ చేశారంటే ఏమవుతుంది? అది యూ ఎమర్జ్ యాజ్ ఎ నేషనల్ హీరో ఓవర్ నైట్. మొత్తం దేశంలో ఉన్న పేపర్లన్నీ, దేశంలో ఉన్న టీవీలన్నీ మీ దగ్గరికి వచ్చి మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటున్నాయంటే ఓవర్ నైట్ హీరోలు అయిపోవట్లేదు కదా, అయిపోతున్నారు కదా. ఎలా అవుతున్నారు? రొటీన్గా రోజు ఒకే పని చేయడం ద్వారా అవుతున్నారు. యూఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీథింగ్ ఎక్స్ట్రాడినరీ. Good evening, sir. Myself K. Varun Raj from Inter second year. Sir, నేను ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళినప్పుడు నేను డిటి సార్ని కలిశాను. డిటి సార్ వచ్చి ఒక క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏమని వచ్చిందంటే, ఒక గవర్నమెంట్ సర్వెంట్ అనేవాడు ప్రజలకు ఎంతో చేయగలుగుతాడు కానీ తన వ్యక్తిగత జీవితాన్ని కోల్పోతాడు అని అతను చెప్పినప్పుడు నాకు I thought it made me to think, sir, how to make balance on personal life and professional life. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను నీకు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను. నేను నిన్ను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను చెప్పు. దీనికే నీకు లైఫ్లో అన్నిటికన్నా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి? From my childhood, I brought up like I used to think about the sufferings of the people, and my parents also brought me up by saying you should become someone to help those people, and that made me my answer is my goal is to serve people and to acquire that power to serve people. సో ఆన్సర్ ఇస్ క్లియర్. అది అంటే వైవి చవాన్ అనే ఒక పొలిటీషియన్ ఉండే, ఆయన ఒక యోజనలో ఒక ఆర్టికల్ రాశాడు. ఈ ఆర్టికల్లో ఏముందంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే ఏంటి అనే పాయింట్ మీద రాశాడు. పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే సర్వెంట్ ఆఫ్ ద పీపుల్, సింపుల్గా. అలాగే మనకి మోహన్ కందా గారు అని ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్, రిటైర్డ్ చీఫ్ సెక్రటరీ, ఆయన మన మాక్ ఇంటర్వ్యూ బోర్డుకి చైర్మన్గా కూడా ఉన్నారు. సో ఈ మోహన్ కందా గారు కూడా ఈ ఒకసారి చెప్పినటువంటి ఒక అంశం ఏంటంటే, ఆయన ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వేం చేస్తుంటావు అని చెప్పి ఒక లెటర్ ఇచ్చారంట, అది ఒక ఫామ్ ఇచ్చారంట. ఆ ఫామ్లో పేరు, ప్రొఫెషన్ రాస్తున్నప్పుడు ప్రొఫెషన్ అంటే ఆఫ్టర్ రిటైర్మెంట్ తర్వాత జరిగిన సంఘటన పేరు రాశాడు. ప్రొఫెషన్ అంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్ అని రాశాడంట. సో పబ్లిక్ సర్వెంట్ అని రాస్తున్నప్పుడు ఆయన చాలా గర్వంగా ఫీల్ అయ్యారు. అండ్ ప్రతిసారి చాలా సందర్భాల్లో చెప్పాడు, ఈ ఫీల్ వెరీ ప్రౌడ్ ఆఫ్ డిక్లేరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్. అంటే ప్రజలకి సేవ చేయడం అనేది నీకున్నటువంటి ఒక ఆపర్చునిటీ. దర్ ఇస్ ఎంబీఏలో చదువుతారు చాలా సందర్భాల్లో, మేనేజ్మెంట్ థీరీస్లో దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ గిఫ్ట్ ఫార్ములా. గిఫ్ట్ ఫార్ములా అంటే ఇప్పుడు యూజువల్గా మనం ఏదైనా షాప్కి వెళ్ళి ఏదైనా ఒక వస్తువు కొనుక్కున్నప్పుడు థ్యాంక్స్ నువ్వు చెప్తావా, వాళ్ళు చెప్తారా? కంపెనీ షాప్ వాళ్ళు చెప్తారా? అంటే ఒక కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ షాప్ ఉందనుకుందాం, మనం కిరాణా షాప్ కాకుండా కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ షాప్ ఉన్నప్పుడు నువ్వు కొనుక్కుంటే నువ్వు థ్యాంక్స్ చెప్తావా, షాప్ వాళ్ళు చెప్తారు? షాప్ వాళ్ళు చెప్తారు. దిస్ ఈస్ ద గిఫ్ట్ ఫార్ములా. అంటే యూ హ్యావ్ గివెన్ దెమ్ ఎన్ ఆపర్చునిటీ టు సర్వ్. నీకు సేవ చేయడానికి నువ్వు వాళ్ళకి ఒక అవకాశం ఇచ్చావు.
కాబట్టి వాళ్ళు నీకు థ్యాంక్స్ చెప్తున్నారు. పబ్లిక్ సర్వెంట్ కూడా ఈ గిఫ్ట్ ఫార్ములాని ఫాలో కావాలి. ఇలాంటి డైలమాస్ వచ్చినాయి. వర్క్ ఇంపార్టెంటా లైఫ్ ఇంపార్టెంటా అనేటటువంటి ఒక డైలమా వచ్చినప్పుడు ఏది ఇంపార్టెంట్? ఇప్పుడు చెప్పిన దాని ప్రకారం వర్క్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్, నాట్ ద లైఫ్. అండర్ ఎనీ సర్కమ్స్టాన్సెస్ దిస్ ఇస్ ద ఓన్లీ క్రైటీరియా. ఎందుకంటే పబ్లిక్ సర్వెంట్ అనేవాడికి పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ ఈజ్ ది ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. ఇది ఇలాంటి సిచ్యువేషనే కాదు, మీకు ఎలాంటి ఎథికల్ డైలమా వచ్చినా మీరు రిఫర్ చేయాల్సింది ఇది ఒక ఫార్ములానే. ఇది పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ అనే ఫార్ములా. పీపుల్ ఆర్ ద టాప్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రయారిటీ ఫర్ మీ టు సర్వ్. సో వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి సర్వీసెస్ని ఇవ్వడానికి 3 E's ఉంటాయి: ఎఫిషియన్సీ, ఎకానమీ అండ్ ఎఫెక్టివ్నెస్. ఈ 3 ఫార్ములాల ప్రకారం వాళ్ళకి సర్వీసెస్ చేయాలి. కాబట్టి ఇప్పుడు సపోజ్ మరి నేను పెళ్లి చేసుకోవద్దా, నా భార్య పిల్లలు ఇంపార్టెంట్ కదా, మరి వాళ్ళకు కూడా ఏదో ఒకటి చేయాలి కదా అని అనుకుంటే రిజైన్ చేయాలి. సింపుల్గా. ఫ్యామిలీ ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్, ద వర్క్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో నీకు ఫ్యామిలీ లైఫ్ని లైక్ తర్వాత వర్క్ లైఫ్ని బ్యాలెన్స్ చేయాలి అని అనుకుంటే ఏం చేయాలి? సాఫ్ట్వేర్ జాబ్ చేసుకోవాలి. అలా బ్యాలెన్స్ చేయడానికి అవకాశం ఉండేటటువంటి వేరే జాబ్ ఏదైనా చేసుకోవాలి, వ్యవసాయం చేసుకోవాలి, ఆర్ లేకపోతే ఏదైనా ఇండస్ట్రీలో ఒక మేనేజర్గా జాయిన్ అవ్వాలి. అలాంటి పనులు చేసుకోవాలి, పబ్లిక్ సర్వెంట్గా రాకూడదు. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ డిసైడెడ్ టు బికమ్ ఏ పబ్లిక్ సర్వెంట్, టు బికమ్ ఏ సివిల్ సర్వెంట్, యూ ఆర్ సపోజ్ టు గివ్ ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్రయారిటీ, దట్ ఈస్ ద పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్. సో కాబట్టి ఇక రెండో ఆలోచన లేదు. ఇది థియరిటికల్గా కావచ్చు, లేకపోతే ప్రాక్టికల్గా కావచ్చు, ఏ రకంగా అయినా సరే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్రయారిటీ. వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ చేస్తాను, దాని ప్రకారం 9 to 5, 10 to 5 జాబ్కి వస్తాను, 5 అవ్వగానే గంట కొట్టంగానే ఇంటికి వెళ్ళిపోతాను. అలాంటి ప్రిన్సిపల్స్ ఇక్కడ ఉండవు. నీకు ఒక ఎలక్షన్ డ్యూటీ పడింది అనుకో, నీకు నేను 9 to 5 జాబ్ చేస్తానంటే వర్కౌట్ కాదు. నువ్వు కలెక్టర్ అయ్యాక 72 hours చేయాలి డ్యూటీ, కంటిన్యూస్గా 72 hours. ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ టీచర్ ఈజ్ ఆల్సో డూయింగ్ ద సేమ్ థింగ్, రైట్ ఫ్రమ్ ద గవర్నమెంట్ టీచర్ లెవెల్. గవర్నమెంట్ సర్వెంట్గా ఉన్నప్పుడు ఒక ఎలక్షన్ డ్యూటీ పడ్డప్పుడు 72 hours వర్క్ కరెక్ట్గా. అంటే రేపు ఎలక్షన్ అనుకుంటే ఈరోజే రిపోర్ట్ చేయాలి, రేపు ఎలక్షన్ కండక్ట్ చేయాలి, ఎల్లుండి కూడా మళ్ళీ గవర్నమెంట్ యూ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ బ్యాక్ టు ద గవర్నమెంట్. కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదైనా డిజాస్టర్ వచ్చింది, వరద వచ్చినప్పుడు నీకు midnight 2 o'clockకి నువ్వు కలెక్టర్గా ఉన్న జిల్లాలో వరద వచ్చినప్పుడు నీకు ఫోన్ వచ్చిందా, సార్ ఇట్లా వరద వచ్చిందండి, నా డ్యూటీ అవర్స్ 9 to 5, నేను రేపు పొద్దున్న 9 గంటలకు వస్తా, అప్పటిదాకా వరద నాగమని అంటే ఆగుతుంది అది? ఆర్ యూ నాట్ సపోజ్ టు గివ్ ప్రయారిటీ టు దట్? మా లేడీస్ ఒప్పుకోవట్లేదు, మా వైఫ్ తిడుతుంది కొడుతుంది అని అనుకుంటే కుదరదు. సో ఇలాంటి డైలమా వచ్చినప్పుడు పబ్లిక్ ఇంట్రెస్ట్ మాత్రమే క్రైటీరియా, ఇంకా వేరేది ఏది లేదు. ఒకవేళ నాకు లైఫ్ అనేది కుదరట్లేదు అని అనుకుంటే ఇంకేం చేసేది లేదు. అందుకనే దెర్ ఈజ్ నో ఫండమెంటల్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ఎ సోల్జర్ అండ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్. ఒక సోల్జర్కి సివిల్ సర్వెంట్కి తేడా లేదు. సోల్జర్ ఎలా అయితే 24 hours డ్యూటీలో ఉంటాడో, సివిల్ సర్వెంట్ కూడా ఆల్మోస్ట్ 24 hours 24/7 డ్యూటీలో ఉంటాడు. వర్కింగ్ అవర్సే మారుతూ ఉంటాయి అంతే. వర్కింగ్ అవర్స్ అంటే ఏంటి? 9 to 5 అనేది వర్కింగ్ అవర్స్. బట్ హీఈస్ ఆన్ డ్యూటీ 24/7, 24 గంటలు వారంలో 7 రోజులు ఉంటాడు. అందుకే నేను చెప్తాను ఏమంటే, సివిల్ సర్వెంట్ ఈజ్ ఎ సోల్జర్ వితౌట్ యూనిఫామ్, ఎ సోల్జర్ ఈజ్ ఎ సివిల్ సర్వెంట్ ఇన్ యూనిఫామ్, అంతే తప్ప ఇంకే తేడా లేదు. First of all, good evening, sir. Thanks for your time. I want to ask question regarding my SAP. That I've visited a female officer. She's MRO, deputy MRO. Regarding this, she told that as a woman, there's a lot of problems faced by the people. Not only violence, violence through words. This creates lots of hierarchy for the woman, and also will be discouragement for the woman to enter into this department. How can you give the hope to the woman to enter into this revenue department? My question. What's your name? My name is Rishta, sir. I'm from degree first year. From which place? Rangareddy district. Okay. So మీరు విజిట్ చేసిన డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ Nalagunda district. Marigudam.
అయితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు రేపు నువ్వు ఆఫీసర్ అవుతావు కదా, నేను నిన్ను క్వశ్చన్ అడుగుతాను. రేపు నువ్వు ఆఫీసర్ అయిన తర్వాత వాట్ విల్ యూ డూ ఫర్ ద ఉమెన్? Firstly, I'll educate them to enter into this. Education is not only to give knowledge, also to make them aware of to be wisdom, to be with wisdom. If they be wisdom, they choose to be bold and brave to enter into this path. This is my take on this. నైస్. ఏ స్కూల్ ఇది? St. Anne's High School, sir. నైస్. సో విమెన్ ఫేసింగ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ ఇన్ ద వర్క్ ప్లేసెస్ అనేది ఇష్యూ, యాక్చువల్గా ఓ జనరల్ ఇష్యూ. దీని గురించి నేనేం మాట్లాడక్కర్లేదు, ఎందుకంటే ఆల్రెడీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ చెప్పారు ఏమని, ద ఫ్యూచర్ ఆఫ్ ఇండియా విల్ బి లెడ్ బై ద ఉమెన్. విమెన్ లెడ్ డెవలప్మెంట్ అనే కాన్సెప్ట్ని చెప్పారు. అంటే భవిష్యత్తులో మనకి లీడర్షిప్ పొజిషన్స్ అన్నింటిలోనూ లేడీసే ఉంటారు, ఉమెనే ఉంటారు. అంటే వెన్ వీ ఇంక్రీజ్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ఉమెన్ ఇన్ ఆల్ ది పొజిషన్స్, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు టేక్ ఎనీ స్పెషల్ మెజర్స్ టు రెస్పెక్ట్ ద ఉమెన్ ఆర్ టు గివ్ స్పెషల్ ప్రయారిటీ టు ద ఉమెన్ ఆర్ టు అవాయిడ్ వైలెన్స్ అగైన్స్ ద ఉమెన్. ఇటువంటి ఏమీ ఉండవు. అంటే వీఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ దట్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ట్రాన్సిషన్. సో ఈ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నాం కాబట్టి, ఈ ట్రాన్సిషన్లో ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే, యాజ్ అన్ ఎల్డర్లీ పర్సన్ ఐ హ్యావ్ విట్నెస్డ్ 4 generations ఆఫ్ పీపుల్. అంటే నా చిన్నప్పుడు నుంచి నేను లేడీస్ని అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను, లేడీస్ని చూస్తున్నా కదా, అబ్జర్వ్ చేస్తున్నాను. సో నా అబ్జర్వేషన్లో హౌ ద బిహేవియర్ ఆఫ్ ద విమెన్ ఈజ్ చేంజింగ్ అండ్ రాడికల్ చేంజ్ హ్యాస్ బీన్ అబ్జర్వ్. అంతేకాకుండా లేడీస్ బిహేవియర్లో చేంజెస్ రావడమే కాకుండా మెన్ బిహేవియర్ టువర్డ్స్ ద విమెన్ ఈజ్ ఆల్సో చేంజింగ్. as she said, ఆమె ప్రత్యేకంగా నువ్వేం చేస్తావు లేడీస్ కోసం, అమ్మాయిల కోసం ఏం చేస్తావంటే ఎడ్యుకేట్ చేస్తానని చెప్పి, అది ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఈ ఎడ్యుకేట్ చేయడం అనే దాంట్లో చదివించడం అనేది మాత్రమే కాకుండా పర్టికులర్గా అబ్బాయిలని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి. ఏమని ఎడ్యుకేట్ చేయాలి? వాళ్ళలో అవగాహన కల్పించాలి, ఐడియాలజీ పెంచాలి. ఏమని అంటే, దర్ ఇస్ నో ఫండమెంటల్ డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద మెన్ అండ్ ఉమెన్. వీళ్ళ అబ్బాయిలు వీళ్ళ అమ్మాయిలు అని చెప్పి డిస్టింక్షన్ చేసి చూడడం కాకుండా మీ అందరూ మనుషులే బేసికల్గా. అంటే ట్రీట్ ద ఉమెన్ యాజ్ అ లేడీ, యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్, నాట్ యాజ్ అ లేడీ ఆర్ నాట్ యాజ్ అ హ్యూమన్, నాట్ యాజ్ అ మ్యాన్. ఈ టైప్లో చూడడం కాకుండా ప్రతి ఒక్కరిని మనుషులా చూడడం అంతే. అంటే సమ్వేర్ ఐ రెడ్ దట్ ద రిలవెన్స్ ఆఫ్ మ్యాన్ అండ్ అ ఉమెన్ విల్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్ వెన్ యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ హోమ్. అంటే ఇంటి నుంచి బయటకు వచ్చిన తర్వాత నువ్వు అమ్మాయా అబ్బాయా అనే దానికి రిలవెన్స్ లేదు. అంటే ద ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ ఎ మ్యాన్ ఆర్ బీయింగ్ ఎ ఉమెన్ విల్ బి దేర్ ఓన్లీ ఇన్ యువర్ బెడ్రూమ్ అండ్ యువర్ బాత్రూమ్. అక్కడికి మాత్రమే పరిమితం అవ్వాలి. వన్స్ యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బెడ్రూమ్ అండ్ వన్స్ యూఆర్ అవుట్ ఆఫ్ యువర్ బాత్రూమ్, దర్ ఇస్ నో డిస్టింక్షన్ బిట్వీన్ ద మెన్ అండ్ ఉమెన్. అందరూ మనుషులే. ఎందుకంటే ఈ పనులు అమ్మాయిలు చేయాలి, ఈ పనులు అబ్బాయిలు చేయాలి అనే తేడా ఏమీ లేదు. విత్ ద ఇంప్రూవ్డ్ టెక్నాలజీ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి డన్ బై ఎనీబడి. ఇప్పుడు భానుమతి అనే ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఒక్కటే పీస్, హైబ్రిడ్ పిల్ల. ఈ అమ్మాయి ఏం చదువుకుంది? బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివి, బిఎస్సి అగ్రికల్చర్ చదివి అగ్రికల్చర్ చేసిందా? చేసింది కదా, ఒక సీన్లో చూపించాడు కదా, ట్రాక్టర్ నడిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఒకప్పుడు వ్యవసాయం చేయడం అంటే ఏంటి? ఎడ్లు పెట్టుకొని దానికి ఒక నాగలి పెట్టి, చాలా హెవీగా ఉండే నాగలి పెట్టి దాన్ని తోసుకుంటే వెళ్ళాలి. అది చాలా హెవీ స్ట్రెంగ్త్తో కూడినటువంటి పని. ఇప్పుడు అవసరం లేదు, జస్ట్ ట్రాక్టర్ ఎక్కాలి, పవర్ స్టీరింగ్ ఉంటుంది, జస్ట్ ఇట్ట తిప్పితే సరిపోతుంది. కాబట్టి బలం ఉండాలి, అబ్బాయిలందరూ కూడా వ్యవసాయం చేయాలి, బలం ఉండాలి అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్ ఇప్పుడు లేదు. ఇప్పుడు ఉన్నది ఎలా ఏంటంటే ఓన్లీ యాటిట్యూడ్ ఉంటుంది. So this is what is described by the Prime Minister himself as the women-led development. She is leading in every field. ప్రతి రంగంలోనూ ఆమె ఉంది. అది ఒక సెల్ఫ్ హెల్ప్ గ్రూప్స్ నుంచి మొదలు పెడితే, అండ్ రేపు 2030 ఆ టైంకి పార్లమెంట్లో 33% రిజర్వేషన్ వచ్చే నాటికి ఇది కంప్లీట్ అవుతుంది పూర్తి స్థాయి. సో ఫండమెంటల్గా మీరు రేపు పేరెంట్స్ అవుతారు. పేరెంట్స్ అయిన తర్వాత మీరు మీ పిల్లలకి నేర్పించాల్సింది ఏంటి అంటే, బాయ్స్కి బిహేవియర్ నేర్పించాలి, గుడ్ బిహేవియర్ నేర్పించాలి. అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలు కొట్టద్దని నేర్పించాలి.
Thank you, sir. Good evening, sir. So myself, I am V. Hasika Gupta from I2, sir. Sir, my experience with the SAP project was very great. I met with an lady MRO officer who had an experience of 14 years. The answers I received from her is wonderful, and she also said that the students like us who are preparing for civil services or public service examinations should come outside the four walls, not only the preparation but should also experience the practical way of administration that is going on. And so my question is, uh, the policies which are implementing which are designed by our government today are excellent, sir. We say that we can say easily that they are tigers on papers, but the implementation is lacking. How we should what is the solution for that? Do you have any suggestion for that? So my suggestion is, the awareness programs that government conducting are reaching the people, but they are not reaching the correct beneficiaries, sir. Exactly. We have to do that. You're right. Yeah. So, sometime back, I think in 1990s, మనకి సినిమాకి వెళ్ళినప్పుడు న్యూస్ రీల్ అని చెప్పి ఒకటి వేసేవారు. అంటే ఈ పబ్లికేషన్ గవర్నమెంట్ సంబంధించినటువంటి న్యూస్ చూపించేవాళ్ళు 90s వరకు అట్లా ఉండేది. ఆ న్యూస్ రీల్లో ఒకసారి ఒక చిన్న కార్టూన్ లాంటిది చూపించారు. ఈ కార్టూన్లో ఏముంటుందంటే, ఒక రాజు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక మంచి అరటి చెట్టు ఉంటుంది. అరటి చెట్టుకి మంచి గెల వస్తుంది అనమాట. చాలా పెద్ద సైజు అరటిపళ్ళు ఉంటాయి, ఎల్లో కలర్లో ఎల్లోయిష్గా పడతాయి. అది తీసి ఇది నా ఫ్రెండ్కి ఇష్టం కదా అది అని చెప్పి ఊర్లో ఉన్న వాళ్ళ ఫ్రెండ్కి పంపిద్దాం అనుకుంటాడు. పంపిద్దామని చెప్పి మంత్రిని పిలిపించి ఆ మంత్రికి అప్పచెప్పి ఇది తీసుకెళ్ళి మా ఫ్రెండ్కి ఇమ్మంటాడు. ఆ అరటికెల చూడగానే మంత్రికి నోరూరుతుంది. ఒక పండు తీస్తాడు, అందులో 100 పళ్ళు ఉంటాయి. నేను ఒక్కడే ఒక పండు తీసుకున్నంత మాత్రం ఏమవుతుంది అని ఒకటి తింటాడు. ఆ మంత్రి ఏమో కమాండర్ని పిలిచి అతనికి ఇది అప్పచెప్పి వాళ్ళకి ఇచ్చేసిరా అంటాడు. వాడు ఒకటి తింటాడు. అట్లా ఫైనల్గా ఊరికి వస్తుంది. సర్పంచ్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఒకటే పండు ఉంటుంది. ఆ ఒక పండు తినేసి వాడికి ఎవరైతే ఉంటారో ఇవ్వాల్సిన ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఉంటారో వాడిని పిలిపించి ఇగో రాజు నీ కోసం ఇది పంపించాడని చెప్తాడు. సో అందులో లాస్ట్లో ఏమొస్తుందంటే, చివరికి మిగిలేది తొక్కే, ప్రజలకి చివరికి మిగిలేది తొక్క అని చెప్పి ఒక స్టేట్మెంట్ వస్తుంది. అంటే ఈ అంశాన్ని ఎందుకు చెప్పాడంటే, 1986లో మీకు రాజీవ్ గాంధీ అనే ప్రధానమంత్రి ఉన్నాడు. ఆ రాజీవ్ గాంధీ అనే ఆయన యాజ్ అ ప్రైమ్ మినిస్టర్ హిమ్సెల్ఫ్ వాజ్ సేయింగ్ దట్ every rupee spent by the government, only 15% is reaching the people. అంటే గవర్నమెంట్ ₹1 ఖర్చు పెడితే 15 పైసలు మాత్రమే ప్రజలకు వెళ్తుంది. అంటే మధ్యలో చాలా మంది మిడిల్ మెన్ ఉన్నారు. సో ఆ మిడిల్ మెన్ కారణంగా గవర్నమెంట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ యాక్చువల్ పీపుల్కి చేరటం లేదు. అండ్ ఈ చేరే లోపల మిడిల్ మెన్ ఎవరైతే ఉంటారో వీళ్ళందరినీ తినేస్తున్నారు అంతా. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది, తను చెప్పినట్టుగా తను చెప్పిన సొల్యూషన్ వెరీ గుడ్ సొల్యూషన్. అవేర్నెస్ అనేది ఇంపార్టెంట్. పబ్లిక్కి మీకు ఉన్నటువంటి ప్రయోజనాలు ఏంటి అనే విషయాన్ని తెలియజేయాలి ప్రతి ఒక్కరు. గవర్నమెంటే ఆ ఇనిషియేటివ్ తీసుకోవాలి. అంటే వాట్ ఎవర్ ద బెనిఫిట్స్ దట్ ద పీపుల్ విల్ బి గెటింగ్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద ఎంటైటిల్మెంట్స్. ఈ ఎంటైటిల్మెంట్స్ గురించి అంటే అది రేషన్ షాప్లో వచ్చే బియ్యం కావచ్చు, ఆర్ లేకపోతే ఈ రైతు బంధు స్కీమ్ కింద వచ్చే డబ్బులు కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎంటైటిల్మెంట్స్ అంటారు. ఈ ఎంటైటిల్మెంట్స్ని అల్టిమేట్గా అంతిమంగా ఉండేటటువంటి లాస్ట్ మైల్లో ఉండేటటువంటి వాడికి చేరేటట్టు చేయాలి అంటే, ఫస్ట్ ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఆటోమేషన్ జరగాలి. సెకండ్, దీని మీద అవేర్నెస్ పెరగాలి. అవేర్నెస్ ఎవరు క్రియేట్ చేయాలి? దేశంలో రకరకాల ఎన్జిఓలు ఉంటాయి. ఈ ఎన్జిఓల ద్వారా క్రియేట్ చేయాలి. అండ్ 3, ఇప్పుడు సపోజ్ గవర్నమెంట్ స్టార్టప్ ఇండియా అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ పెట్టింది. ఈ స్టార్టప్ ఇండియా అనే ప్రోగ్రామ్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ 2 కోట్ల నుంచి 5 కోట్ల వరకు గవర్నమెంట్ డబ్బులు ఇచ్చి మీరు స్టార్టప్ కంపెనీలు పెట్టమని చెప్తుంది. అందులో 50 లక్షల రూపాయల వరకు సబ్సిడీ ఇచ్చేస్తుంది. సబ్సిడీ ఏంటి? ఆ 50 లక్షలు మళ్ళీ రిటర్న్ చేయక్కర్లేదు నువ్వు. యాజ్ అ సీడ్ ఫండింగ్ ద గవర్నమెంట్ ఈస్ గివింగ్ యూ ఫ్రీ. 2 కోట్ల లోన్ ఇస్తే, 2 కోట్ల డబ్బులు ఇస్తే కనుక గవర్నమెంట్ 50 లక్షలు కంప్లీట్ సబ్సిడీ. అండ్ నువ్వు రీపే చేయాల్సింది ఓన్లీ 1,50,00,000 మాత్రం.
సీడ్ ఫండింగ్ అంటే ఏంటి, నీ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయడానికి కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అనేది పెట్టుకోవడానికి ఆ 50 లక్షలు ఇస్తారు. సో గవర్నమెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఒక 1000 crores దీని మీద పెట్టింది. పెడితే దాంట్లో 20% మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారు. ఎందుకు 20% మాత్రమే ఖర్చు పెట్టారంటే ఈ దేశంలో ఉన్న యూత్కి ఈ ప్రోగ్రామ్స్ గురించి తెలియదు అసలు. ఈ స్టార్టప్ ఇండియా ప్రోగ్రామ్ అని ఉంది, ఆర్ దాంట్లో భాగంగానే ఎస్సీ ఎస్టీల కోసం అండ్ విమెన్ కోసం ప్రత్యేకంగా స్టాండప్ ఇండియా అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ ఉంది. ఈ విషయాలు తెలియకపోవడం వల్ల ఓన్లీ 20% ఫండ్స్ మాత్రమే ఖర్చు అయ్యాయి, మిగతా 80% అలా ఖర్చు కాకుండా మిగిలిపోయింది. కాబట్టి ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సినటువంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ మనకు ఉంటుంది, తెలియజేయాల్సినటువంటి బాధ్యత గవర్నమెంట్కి ఉంటుంది. ఈ ఇద్దరు కాకుండా ఇంకా మధ్యలో ఉండేటటువంటి ఇంకా వేరే ఎన్జిఓ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఉంటాయి, వాళ్ళు కూడా తెలియజేయాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనకి రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ అనేది ఉంది కదా, ఆ రైట్ టు ఇన్ఫర్మేషన్ యాక్ట్ కింద మనం ఒక ప్రోగ్రామ్ గురించి తెలుసుకోవడం మన రెస్పాన్సిబిలిటీ, తెలియజెప్పడం గవర్నమెంట్ బాధ్యత, మన రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఇట్ ఈస్ రైట్ అన్నప్పుడు ఇట్ ఈస్ నాట్ మియర్లీ ఎ ప్రివిలేజ్, ఇట్ ఈస్ ఎ డ్యూటీ. యూ హ్యావ్ టు ఎంజాయ్ రైట్స్ యాజ్ ఎ డ్యూటీ అండ్ పర్ఫార్మ్ ద డ్యూటీస్ యాజ్ ఎ రైట్. మీ హక్కుల్ని ఉపయోగించుకోవడం మీ బాధ్యత, అండ్ మీ బాధ్యతలు నిర్వహించడం ఒక హక్కులాగా ఉండాలి, ఒక హక్కులాగా ఫీల్ అవ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు రైట్ టు ఓటు ఉంది, ఉన్నప్పుడు చాలామంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఓటు వేయరు. ఇప్పుడు హైదరాబాద్లోను రంగారెడ్డి జిల్లాలోను రాష్ట్రం మొత్తం మీద అతి తక్కువ ఓటింగ్ పర్సంటేజ్ రిజిస్టర్ అవుతుంది, ఎందుకంటే ఓటు వేయట్లేదు కాబట్టి. ఎక్కువ మంది చదువుకున్న వాళ్ళు ఈ జిల్లాలోనే ఉంటారు. సో మోస్ట్లీ ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఆర్ నాట్ టేకింగ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ టు పర్ఫార్మ్ దేర్ డ్యూటీ. అలాంటి రెస్పాన్సిబిలిటీ టు ఎంజాయ్ ద రైట్ అనేది జరగాలి. సో అలాగే మనం కూడా మన ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి, మనకు ఉన్నటువంటి బెనిఫిట్స్ ఏంటి అని మనం తెలుసుకోవాలి, చెప్పాలి, 10 మంది చెప్పాలి. అదేవిధంగా సివిల్ సొసైటీ బాడీస్ ఉంటాయి కొన్ని, ఆ సివిల్ సొసైటీ బాడీస్ కూడా తెలియజెప్తూ ఉంటాయి. అండ్ ఈ తర్వాత మీడియా కూడా తన యాటిట్యూడ్ని మార్చుకోవాలి. ఇప్పుడు మనకి ఏపీ తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి న్యూస్ పేపర్లు ఒక పార్టీకి పాంప్లెట్ లాగా పనిచేస్తున్నాయి, కానీ పబ్లిక్కి ఏది బెనిఫిట్ అది చెప్పట్లేదు. ఇప్పుడు సపోజ్ ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ అనేది ఎక్కడుంది, ఢిల్లీ. ఇది ఒకటే మనకు తెలుసు. యాక్చువల్గా మనకి ఉన్నట్టు 99% మంది జనానికి ఎయిమ్స్ అంటే ఓన్లీ ఢిల్లీలో ఉందనుకుంటాం, కానీ మనకి తెలంగాణలో ఒక ఎయిమ్స్ ఉంది, ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా ఎయిమ్స్ ఉంది. అండ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ హై క్లాస్ ఫెసిలిటీస్, మెడికల్ ఫెసిలిటీస్, కార్పొరేట్ స్టైల్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ ఫెసిలిటీస్ అట్ ఎ వెరీ లో కాస్ట్, ఆల్మోస్ట్ జీరో కాస్ట్ అనుకోవాలి. సో ఈ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ కూడా ఇటువంటి ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయనే విషయాన్ని తెలియజేయాలి. అంతేకాకుండా మీడియా కూడా చెప్పాలి విషయం. ఇలా ఆంధ్రప్రదేశ్లో గుంటూరు దగ్గర ఒక ఎయిమ్స్ లాంటి సంస్థ ఉంది, అలాగే తెలంగాణలో హైదరాబాద్కి ఒక 60-70 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎయిమ్స్ ఉంది. ఈ విషయాలు చెప్పాలి. ఎవరు చెప్పాలి? అది మీడియా చెప్పాలి. బట్ ఈ మీడియాకి ఎంతసేపు జగన్ చంద్రబాబుని జైల్లో పెట్టాడు, చంద్రబాబు జగన్ జైల్లో పెట్టాడు, ఈ విషయాలు మాత్రమే ఇంపార్టెంట్. ఈ పబ్లిక్కి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయాలనేటటువంటి విషయాలు ఏవి ఇంపార్టెంట్ కాదు. అంటే ఇట్స్ అ నెట్వర్క్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్ దట్ షుడ్ క్రియేట్ అన్ అవేర్నెస్ అమాంగ్ ద పీపుల్. అంటే ఈ నెట్వర్క్లో ఎవరెవరు, గవర్నమెంటే కాకుండా సివిల్ సొసైటీ ఉండాలి, తర్వాత మీడియా ఉండాలి, ప్రెషర్ గ్రూప్స్ ఉంటాయి, అండ్ తర్వాత కార్పొరేట్ సంస్థలు ఉంటాయి, అండ్ అల్టిమేట్లీ పబ్లిక్ ఉంటారు. వీళ్ళందరూ కలిసితేనే గవర్నమెంట్ మనకి ఇచ్చేటటువంటి ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రయోజనాలు రీచ్ అవుతాయి. ఇంకో చిత్రమైన విషయం ఏంటంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ 100 కొద్ది ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్స్ స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ హైజాక్ చేసి మా ప్రోగ్రామ్స్ అన్నట్టుగానే చెప్తాయి. సో ఆ ప్రాసెస్లో ఏమవుతుందంటే చాలా ప్రోగ్రామ్స్ అసలు ఇంప్లిమెంట్ కావు. ఇప్పుడు ఈ మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ ఉందనుకో, మెట్రో ట్రైన్ ప్రాజెక్ట్ని స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అన్నట్టుగా చెప్తారు, కానీ ఇదేంటిది కేంద్ర ప్రభుత్వం అండ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇద్దరు కలిసి ఇంప్లిమెంట్ చేసే ప్రాజెక్ట్. సో అలాగే చాలా మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ప్రోగ్రామ్స్ కూడా అంతే. ఈ ఓన్లీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ని హైజాక్ చేసి స్టేట్ గవర్నమెంట్స్ తన ప్రోగ్రామ్స్ కింద చెప్పుకుంటారు. కాబట్టి ఏం చేయాలంటే అందరూ కలిసి కట్టుగా నాది రెస్పాన్సిబిలిటీ అనేటటువంటి పర్స్పెక్టివ్ తెచ్చుకుని ఉంటే అప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా ఒక సక్సెస్ఫుల్ డెమోక్రసీలో మనం ఉండగలం. Good evening, sir. Myself Meghana from first HEC. I am here to share my experience. First year intermediate. Yeah. My experience. I went to the Mandal office.
జనరల్గా అందరు పేరెంట్స్ తీసుకొని ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్తారు కదా, అలా నేను మా పేరెంట్స్కి జస్ట్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కి వెళ్తానని చెప్పేసి ఒక కామన్ పీపుల్ దాకా వెళ్ళాను అనమాట. ఫస్ట్ డే when I went there, someone answered me that there is no MRO sir, he went to the election duty. So I waited for the 1 hour. One uncle was sitting on the sitting wall. I asked him, why are you waiting here? అతను ఏం చెప్పినంటే, ఒక 2 weeks నుంచి నేను నా ల్యాండ్ని నేను పట్టా చేయించుకోవడానికి 2 weeks నుంచి తిరుగుతున్నా, కానీ నేను వచ్చిన ప్రతిరోజు నన్ను రేపు రండి, రేపు మీతో కన్సల్ట్ అవుతామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు, కానీ ఇంకా ఇక్కడ ఎవరు కూడా రెస్పాండ్ అవ్వట్లేదు అని చెప్పేసి చెప్పినారు. మీరు ఎందుకు వచ్చారని చెప్పేసి అంకుల్ నన్ను అడిగినారు. నేనేం చెప్పానంటే, నేను ఒక ఐఏఎస్ అకాడమీలో చదువుతున్నా, మాకు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇచ్చినారు, ఆ ప్రాజెక్ట్ వర్క్ కోసం నేను ఇక్కడికి వచ్చాను ఎంఆర్ఓ సార్ని కన్సల్ట్ కావడానికి అని చెప్పేసి అంటే ఇలాంటి వర్క్సే పట్టించుకోవట్లేదు, మీకు ఇట్లాంటి విషయాలలో హెల్ప్ చేస్తారని ఎందుకు అనుకుంటున్నారు అని చెప్పేసి అంకుల్ చెప్పినారు. నేను మా ఇంటికి వెళ్ళిపోయినా. మళ్ళీ ఎప్పుడైతే హాస్టల్కి వస్తానో ఆ రోజు నేను మా అమ్మ వాళ్ళ మండల ఆఫీస్కి నేను వెళ్ళాను సార్. అక్కడ ఆధార్ బయోమెట్రిక్ జరుగుతున్నది. మార్నింగ్ 6 o'clock to 3 o'clock వరకు the students who are like me waiting for their certificates. సో నేను అక్కడ అబ్జర్వేషన్ అంటే, ఎక్కడైతే పవర్ ఎవరైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకవేళ మా ఫాదరే ఒక పొలిటీషియన్ అయినా, అతను ఒక మంచి పొజిషన్లో ఉన్న వాళ్ళకే ఫాస్ట్గా వర్క్స్ అనేవి కంప్లీట్ అవుతున్నాయి. అలా వాళ్ళు చాలాసేపు వెయిట్ చేసినారు. అండ్ మై ఎంఆర్ఓస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ మీ అబౌట్ ద వాటర్ తను చెప్పినారు. అంటే వీళ్ళు ఎలాంటి ప్రెజర్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. అందరు ఏమనుకుంటారు అంటే, జనరల్గా ఇట్లా గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ అంటే వాళ్ళకు ఒక ఆఫీస్ ఉంటుంది, వాళ్ళకు ఒక ఏసీ రూమ్, జస్ట్ ఫ్యాన్ వేసుకుని వాళ్ళ కింద కూర్చోటి అయిపోతుంది, వాళ్ళు ఏం అంత హార్డ్ వర్క్ చేసిన అవసరం లేదు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు. నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత అబ్జర్వేషన్ అంటే, వాళ్ళు కూడా చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఫేస్ చేస్తున్నారు. పీపుల్ ఎట్లా అంటే, వాళ్ళ ప్రాబ్లం వరకే చూసుకుంటున్నారు, వాళ్ళు ఎందుకు చేయలేకపోతున్నారని మాత్రం ఎవరు అబ్జర్వ్ చేయట్లేదు. నేను అక్కడ అసలు ఏం చెప్పిన అంటే, మీకు ఇచ్చిన ప్రాజెక్ట్ చాలా చాలా ఇన్స్పైరింగ్ ఉంది. మీకు అంటే ఇప్పటి నుంచే మీరు ఇట్లాంటి స్టేజ్కి ఎంటర్ అవ్వడం వల్ల మీకు ఎంతో తెలుస్తుంది. ప్రాక్టికల్ ప్రాజెక్ట్ కదా, మీకు ఇంకా అవేర్నెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది. మీరు ఒకవేళ సివిల్ సర్వెంట్ అయినా కానీ మీకు ఎట్లా ఇంప్లిమెంట్ చేయాలి, ఎలా సర్వ్ చేయాలి పీపుల్కి అనేది ఈజీగా అర్థమవుతుంది. మీరు అని చెప్పిండు, కొద్దిసేపు నువ్వు కూర్చొని ఇక్కడ ఏం జరుగుతుందో అంతా అబ్జర్వ్ చేయమని చెప్పేసి అన్నారు. ఆయన నాతో ఇంటరాక్ట్ అవుతున్న అంతసేపట్లోనే సో మెనీ పీపుల్ కమ్ దే. అక్కడ చాలా మంది వచ్చి వాళ్ళు వెన్ హీస్ ఇంటరాక్టింగ్ మీ వచ్చి ఇట్లా తను నాతో మాట్లాడుతున్నప్పుడే దే కాంట్ అండర్స్టాండ్ అసలు ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది. అంటే ఆయన ఒక పనులు ఉన్నా కానీ ఆయన డిస్టర్బ్ చేయడం, వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి ఆలోచిస్తున్నారు. కానీ అంటే ఆయనకి ఎలక్షన్ డ్యూటీ ఉంది, అయినా కానీ పీపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు. అండ్ ఆయన పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఆయన షేర్ చేసుకున్నారు. అంటే మీరు ఎందుకు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చారని చెప్పేసి నేను అడిగిన. సార్ ఏమన్నారంటే, ఆయన ఎప్పుడైతే స్టూడెంట్లో ఉన్నాడో అప్పుడు తన 3 months రెవెన్యూ ఆఫీస్కి వెళ్ళాడంట ఫర్ హిజ్ ఇన్కమ్ సర్టిఫికేట్ ఫర్ 3 months. మీరు ఎందుకు వచ్చారని చెప్తే తనుండి అంటే ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ లేకపోవడం వల్లనే కొన్ని పనులు వాళ్ళకి ఆగిపోతున్నాయి. అలాంటి స్టూడెంట్స్కి నేను సర్వ్ చేయడానికే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్కి వచ్చిన. ఒకవేళ మనం ఇట్లాంటి డిపార్ట్మెంట్స్కి వచ్చినా కానీ మనం ఇట్లా కరప్షన్, మన సెల్ఫ్ సాటిస్ఫాక్షన్ కోసం, మన బెనిఫిట్స్ కోసం ఎప్పుడు రావద్దు, పబ్లిక్కి సర్వ్ చేయాలి. ఇంకా ఇల్లిటరేట్ పీపుల్కి కూడా చాలా మంది పీపుల్కి తెలుసు అంటే రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో ఏం జరుగుతుంది, కరప్షన్ ఉంటుంది, ఎవరి దగ్గర అయితే మనీ ఉంటుందో, మజిల్ పవర్ ఉంటుందో వాళ్ళకే సపోర్ట్ చేస్తారు, వాళ్ళ పనులే ఫాస్ట్గా కంప్లీట్ చేస్తారు అని. కానీ ఇట్లాంటి ఒక పబ్లిక్ సర్వీస్కి వచ్చినప్పుడు మనం ఎప్పుడైనా అందరికీ న్యాయం చేయాలి అనే దాంతో మనం రావాలి అని చెప్పేసి సార్ నన్ను ఎంకరేజ్ చేసినారు. ఇంకా మీకు థ్యాంక్స్ చెప్పమని చెప్పినారు సార్. ఐఎమ్ హార్ట్ఫుల్లీ థ్యాంక్స్. థ్యాంక్ యూ. Good evening, sir. Good evening, sir. I want to ask you, sir. So my question is that many candidates who are aspiring for public service exams are mainly focusing on respect, power, and money rather than focusing on society of welfare of the society. And with this notion, they're coming into service and they are unable to reach the needs and aims of the people. So with that, they are not promoting the good governance. So how can we solve these issues?
కేపీ సార్ అడిగేది నేను కూడా. ఫస్ట్ మీరు ఈ డౌట్ రేజ్ చేశారంటే మీకు ఏదో సొల్యూషన్ మైండ్లో ఉంటుంది కదా. అంటే మేజర్ నేను అబ్జర్వ్ చేసినట్టయితే ఎక్కువ మందిని లైక్ బయట ఎవరైతే ఇప్పుడు సర్వీస్లో ఉన్న వాళ్ళని అడిగితే అంటే ఈ ఫీల్డ్లోకి వస్తే ఇది ఎక్స్పెక్ట్ ఉంటుంది, మంచి సెక్యూర్ లైఫ్ ఉంటుంది అట్లని చెప్పి, కానీ నేను పెద్దగా ఏం ఆలోచించలేదు సార్ దీనిపైన. లైక్ మీ ఇన్సైట్స్ తీసుకుందామని అడుగుతున్నాను. మీకు అంటే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్లోనే ఏమన్నారంటే దీనిలో సోషల్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది, సో జాబ్ సెక్యూరిటీ ఉంటుంది. సోషల్ సెక్యూరిటీ అంటే మీకు హెల్త్ సెక్యూరిటీ, ఏదో మీకు జాబ్ ఎప్పటికీ పోదనో కదా, ఇలాంటివి ఉంటాయి. సో ఇప్పటికీ సోషల్ సెక్యూరిటీ అని మీరు ఆలోచించిన మీరే ఇంకొకటి జనాల్లో ఒక ఆలోచన లేదని చెప్పారు మీరే. ఏమని? జనాల్లో సర్వీస్ చేయాలి, ఇది సర్వీస్ మోటోతోనే వచ్చాము, దాని ఇంటెన్షన్తో వచ్చామని మీరే చెప్పారు. ఈ ఆలోచన అంటే దీనిలో క్లియర్గా తెలుస్తుంది ఏంటంటే యాటిట్యూడల్ ఇష్యూ ఉందని తెలుస్తుంది కదా. అంటే మనకి ఫస్ట్ గవర్నమెంట్ జాబ్ అన్నప్పుడు ఎస్ ఇది ఒక సెక్యూర్ జాబ్, పవర్ జాబ్ అండ్ మనీ కూడా ఎక్కువగా వస్తాయి రకరకాల పద్ధతుల్లో అనే పాయింట్ మనకు ఆల్రెడీ నోషన్ అనేది బిల్డ్ అయిపోయింది. సో దీనికి సంబంధించిన గుడ్ గవర్నెన్స్ అన్నప్పుడు మనకి వచ్చినటువంటి పాలసీ ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ అనే అంత స్టార్టింగ్ నుంచి మనం తీసుకెళ్తే అంతకుముందు అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉండేది, తర్వాత ఈ గవర్నెన్స్ అనేది వచ్చింది, తర్వాత గుడ్ గవర్నెన్స్ అని వస్తుంది. ఇందులో పాటుగానే ఇప్పుడు ఈ గవర్నెన్స్ వస్తుంది, ఎం గవర్నెన్స్, మొబైల్ గవర్నెన్స్ వస్తుంది. సో ఈ గవర్నెన్స్లో ఉన్న మేజర్ ఆస్పెక్ట్ ఏంటంటే కేవలం యాటిట్యూడ్, అంటే మనం పాలసీ ఫ్రేమ్వర్క్ చేయడమే కాదు, దాని ఎగ్జిక్యూషన్లో కూడా అది స్పిరిట్ కూడా ఇన్కార్పొరేట్ అవ్వాలి. అంటే లెటర్లో ఏముందో అదే యాజ్ ఇట్ ఈస్ స్పిరిట్లో కూడా కనబడాలి అనేది దీని లక్ష్యం, ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్లో లక్ష్యం. అందుకే దానికి తీసుకెళ్తున్నటువంటి పద్ధతుల్లో ఉన్నటువంటి ఎగ్జిక్యూషన్ ఓరియంటెడ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ అండ్ గవర్నెన్స్ ప్రజల దాకా చేరాలి అనే కాన్సెప్ట్ తోటి తీసుకెళ్తారు. ఇందులో మేజర్గా తీసుకెళ్లాల్సిన ఏం చేయాలంటే మీరు మ్యాక్సిమైజింగ్ ద గవర్నెన్స్, అంటే జనాలకి పరిపాలన ఎక్కువగా వెళ్ళాలి. అంటే గరిష్టంగా ఏముండాలి ప్రజలకి, దానికి సంబంధించిన సర్వీసెస్ వేగంగా ఇంకా తేలికగా అందేటట్టుగా చూసుకోవాలి. మినిమైజింగ్ ద రెట్టేబిజం, అంటే ప్రజలకు సంబంధించినటువంటి వర్క్ చేస్తున్నటువంటి ఈ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి మల్టిప్లిసిటీ రిడెండెన్సీ తగ్గిస్తూ రావాలి. ఇప్పుడు నీకు ఏదో ఒక ప్రాబ్లం వచ్చింది, ఇక్కడ కాదు ఆఫీస్కి వెళ్ళు, ఆ ఆఫీస్ కాదు ఈ ఆఫీస్కి వెళ్ళి, ఈ ఆఫీస్ కాదు ఆ ఆఫీస్కి వెళ్ళి అని 4 చోట్ల చెప్తారు. సో నీకు అప్పుడు ఎవరు అకౌంటబుల్ దానికి? సో అకౌంటబిలిటీ అనేది లేదు. అప్పుడు అకౌంటబిలిటీ అనేది తీసుకొని రావాలంటే నీకు ఏం చేయాలి? 1 పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ ఫర్ గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం తీసుకొని రావాలి. అప్పుడు మనకి అకౌంటబిలిటీ వస్తుంది. సో ఇది ఈ మల్టిప్లిసిటీ రిడెండెన్సీ తగ్గించడంలో అర్థం ఏంటి? డౌన్ సైజింగ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ చేసుకుంటూ వస్తారు కదా. సో ఇలా కనిష్టంగా అంటే చాలా మినిమంగా గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ ఉండాలి, మినిమం గవర్నమెంట్ ఉండాలి. దాంతో నెక్స్ట్ ఏం చేయగలుగుతావు? నువ్వు మ్యాక్సిమైజ్ చేయగలుగుతావు గవర్నమెంట్ ఇచ్చే సర్వీసెస్ని. అది గవర్నెన్స్ అన్నమాట. సో గుడ్ గవర్నెన్స్లో నువ్వు మ్యాక్సిమైజింగ్ ద గవర్నెన్స్, దట్ ఈస్ సర్వీస్ డెలివరీ ఎఫెక్టివ్లీ అండ్ ఎఫిషియెంట్లీ, అండ్ మినిమైజింగ్ ద గవర్నమెంట్ రోల్. గవర్నమెంట్ ఇంటర్ఫియర్ అవ్వడము, గవర్నమెంట్ ప్రతి దాంట్లో నువ్వు ఇలా చేయి అలా చేయి అని చెప్పడము, ఇటువంటి ఇంటర్ఫియరెన్స్ అన్నెసరీగా ఏదైతే ఉందో నిన్న మల్టిపుల్ ప్లేసెస్కి తిప్పడం ఉందో అవన్నీ తగ్గించడం అనమాట. సో ఇలా 1 పాయింట్ ఆఫ్ కాంటాక్ట్ పెట్టి, గ్రీవెన్స్ రిడ్రెసల్ మెకానిజం పెట్టి, ఎఫెక్టివ్గా ఎఫిషియెంట్గా సర్వీస్ డెలివరీ పెట్టి, అందరికీ అన్ని సర్వీసెస్ అందేలా చేసి, సో అకౌంటబిలిటీ ట్రాన్స్పరెంటీ తీసుకొచ్చేటువంటి ఈ గవర్నెన్స్ ఎం గవర్నెన్స్ తీసుకొచ్చి ఇలా తీసుకెళ్తే కనుక అప్పుడు మనకి ఈ గుడ్ గవర్నెన్స్ అనే పాలసీ కేవలం థియరిటికల్గానే కాదు అప్లికేబుల్గా కూడా అవకాశం ఉంటుంది అని చెప్తున్నారు అనమాట. ఓకేనా? అది గుడ్ గవర్నెన్స్ యాజ్ యూజువల్ కాన్సెప్ట్ మన కలెక్టివ్ లాంగ్వేజ్లో మాట్లాడాలండి. Sir, myself, I'm Shoshankar sir from intermediate first year. So actually, immediately when sir were given this SAM project, so I was felt so easy is this. So because few meters is sir, only MR office few meters. చాలా దగ్గరగా ఉంది సార్, మాకు ఒక 100 meters లాంగ్లో ఉంటుంది అంతే, అంతకు మించి ఉండదు. సో నేనేమనుకున్నా ఆ దగ్గరలోనే ఉంది కదా, డాడీ రికమెండేషన్తో వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనుకున్నాను. సో యాక్చువల్గా నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు రియాలిటీ ఏంటంటే మా బాబాయ్ కూడా ఉండు అందులో డీడీ వర్క్ చేస్తాడు. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు ఏమైందంటే ఫస్ట్ నేను అక్కడికి వెళ్ళిన, సో అక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ని అడిగిన, సో ఇక్కడ సార్ వాళ్ళని కలవాలి అంటే అప్పుడైతే ఎవరు రాలేదు, రారని కూడా చెప్పారు. సో ఇక్కడ కాదు మీరు ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి అయితే వెళ్ళాలి, అక్కడికి వెళ్ళి కూడా మేము చెప్పినట్టు చెప్పొద్దు, మీరు వెళ్తే అక్కడికి వెళ్తే మీ వర్క్ ఏదైతుందో అది కంప్లీట్ అవుతుందని చెప్పింది. సో నేను 3 hours అక్కడనే వెయిట్ చేసిన సార్. 3 hours వెయిట్ చేసిన తర్వాత కూడా
మా బాబాయ్ కాల్ చేస్తే నేను అక్కడ నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ అయినారా, నాకు ఇప్పుడు ఏం తెలియదు, సో నువ్వేం చేయని అవసరం లేదు, నువ్వు డైరెక్ట్ ఆర్డీఓ ఆఫీస్కి వెళ్ళు, ఆడికి వెళ్ళిన తర్వాత కేపీ సార్ అంటే ఎవరికైనా తెలిసి ఉంటుంది, సార్ పక్కా తెలిసి ఉంటుంది. సో కేపీ సార్ తెలిసే ఉంటుంది, నువ్వు అక్కడికి వెళ్ళి నువ్వు కేపీ సార్ స్టూడెంట్ అని చెప్పారు సార్. సో నేను ఫస్ట్ నాకు ఫియర్, ఎక్కడ మాట్లాడాలన్నా ఫియర్ ఉంటుంది సార్. నీకు ఇప్పుడు ఎక్కువ స్టేజ్ పైన కానీ ఎక్కడ కానీ మాట్లాడలేదు సార్. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన ఫస్ట్ ఒక అసిస్టెంట్ వచ్చింది సార్, నేను కన్సల్ట్ అయింది ఫస్ట్ అసిస్టెంట్. సో సార్ని అడిగితే సార్ ఏం చెప్పారు, మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఏంది అని చెప్పేసి ఫస్ట్ స్టాంప్ ఏదైతే ప్రింట్ ఉందో చూసింది సార్. చూసి క్వశ్చన్స్ అన్ని చూసి ఇవి నన్ను అడిగినా చెప్తా కదా అన్నాడు. సో కాదు సార్, మిమ్మల్ని అడిగితే మళ్ళీ నాకు ప్రూఫ్ ఉండాలి, నేను కాలేజ్లో సబ్మిట్ చేయాలి ఇవి అంటే. సో నువ్వేం చేయాలంటే కొద్దిసేపు ఇక్కడనే ఉండు, సో లంచ్ టైం అవుతుంది, సార్ వెళ్ళేసి వస్తారని చెప్పింది. అదే టైంలో అక్కడ ఆర్డీఓ సార్ వచ్చారు. సో ఆ సార్ వచ్చిన తర్వాత నన్ను చూసారు, ఈ పిల్లవాడు ఏంది ఫార్మల్లో ఉన్నాడు, ఏదో ఫైల్ పట్టుకొచ్చిండు అని చెప్పేసి పిలిచింది సార్ నన్ను. సో నేను లోపలికి వెళ్ళిన. ఫస్ట్ లోపలికి వెళ్ళిన తర్వాత ఆ సార్ గిట మీరు తెలుసు, సో వాళ్ళకి మీకు తెలుసు సార్. సో సార్ ఏం చెప్పిందంటే ఇప్పుడు కూడా కేపీ సార్ దగ్గరనే మా చెల్లెలు అక్కడనే స్టడీ చేస్తుంది, ఆ బుక్స్ చదువుతుంది, సార్ అయితే ఎకనామీ బాగా చెప్తారు, అదే జాబ్ అదే బాగా సార్. నేను ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒకటి అర్థమైంది సార్ నాకు, ఈ ఎలక్షన్స్ టైంలోనే వీళ్ళు ఎవరైతే ఈ పబ్లిక్ సర్వీస్ చేస్తారో వీళ్ళు ఎఫిషియెంట్గా వర్క్ చేస్తారు. ఇప్పుడే బర్త్ అండ్ డెత్స్ ఎవరికైతే ఓటర్ లిస్ట్ రాదో వీళ్ళందరికీ ఈ టైంలోనే వర్క్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం ఎఫిషియెంట్గా ఏదో మేము ఇప్పుడు ఇదే మా ఛాలెంజ్ లాగానే తీసుకొని చేస్తాం అన్నట్టు చేసేసారు. సో యాక్చువల్గా నేను చెప్పాలంటే మా బాబాయ్ కూడా చెప్పిండు, ఆడిపోతే మొత్తం నీకు అవుట్పుట్టే ఉంటుందిరా, లోపల అయితే ఏం ఉండదు. రియాలిటీ చెప్పాలంటే సార్ అక్కడ ఉన్న సార్ గోలి రాజేశ్వర్, అసిస్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీసర్. సో సార్ మాత్రం చాలా నాకు సార్ నాకంటే పెద్దవారు కాబట్టి నాకే ఎక్కువ రెస్పెక్ట్ ఇచ్చింది సార్ నేను ఇచ్చిన కన్నా. సో నేను అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఒక్క నిమిషం నేను చెప్పిస్తాను. యాక్చువల్లీ సార్ మీకు పాలిటీ గవర్నెన్సే టీచ్ చేస్తారు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఎకనామిక్ సర్వే పైన సారే క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఎంసీక్యూస్ ఫ్రేమ్ చేసి వచ్చి టెస్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇండియా ఇయర్ బుక్ మీద కూడా ఆయన క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్ చేసి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చేవాళ్ళు. బహుశా ఆ క్లాసెస్కి అటెండ్ చేసినటువంటి సిస్టర్ కాబట్టి తను ఎకానమీ బాగా చెప్తారని ఉంటారు. అది మీ అబ్బాయి నాకు పబ్లిక్ స్పీచ్ రాదు అంటూనే అద్భుతమైన స్పీచ్ ఇచ్చాడు. 5-6 సార్లు మీతో క్లాప్స్ ఇచ్చాడు. Good evening, sir. My name is Rishi, and I'm studying in intermediate second year. So I'm here to share my experience with the revenue MRO officer. It was an afternoon time. నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళాను. అక్కడికి వెళ్తే ద కో మెంబర్ సిట్టింగ్ దేర్, ఒక ఉమెన్ ఉండే. షీ వాస్ టైపింగ్ సంథింగ్ ఇన్ హర్ కంప్యూటర్. తను ఏం చెప్పిందంటే, అమ్మ ఇప్పుడు ఎంఆర్ఓ సార్ని కలవడం అంటే కుదరదు, తనకు ఏదో ఆన్లైన్లో మీటింగ్ ఉంది, సో మీరు తర్వాత ఎలక్షన్స్ అయ్యాక అప్రోచ్ కండి అనుకుంటే చెప్పాను. సో అక్కడ నుండి నేను ఆఫ్టర్నూన్కి ఇంటికి వచ్చేసాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే వెళ్ళాను. నెక్స్ట్ డే బై లక్ నాకు తను అవైలబుల్గా ఉండే. సో ఐ హ్యాడ్ కాన్వర్సేషన్ విత్ హిమ్, చాలా బాగుండే. And the way they took me into their office and all was very nice. I felt really happy there. అంటే they were like పిల్లలు వచ్చారు, they also know the purpose and they also know you, sir, from there. I am from Asifabad district, but they also know you and they were like, okay, 21st century నుంచి వచ్చారు పిల్లలు, లైక్ నేను మా సిస్టర్ ఉండింది, ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం, పిల్లలు వచ్చారు అండ్ దే వర్ వెరీ ఎక్సైటెడ్. ఇన్ ద మెయిన్ టైం వెళ్ళాము, కూర్చున్నాము అండ్ దే వర్ లైక్ మీరు ఏమైనా తీసుకుంటారా అన్నట్టుగా చెప్పారన్నట్టు. అండ్ ఐ ఫెల్ట్ హ్యాపీ ఫర్ ఇట్.
దాని తర్వాత we started to ask questions to the MRO officer and అంటే తన జాబ్స్ ఏంటి, రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటి, తన ప్రొఫెషన్ అండ్ పర్సనల్ లైఫ్ ఎలా ఉంటుంది, ఆల్ ద క్వశ్చన్స్ గివెన్ వి ఆస్క్డ్ హిమ్ అండ్ హీ ఆల్సో ఆన్సర్డ్ ఎవ్రీథింగ్. చాలా టైం కూడా పట్టింది ఈ కాన్వర్సేషన్ ఎండ్ అవ్వడానికి. అండ్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్ వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్ యూ ఫేస్ ఇన్ దిస్ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ అని. సో ద మెయిన్ థింగ్ తను ఏం చెప్పాడంటే, వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ ప్రెషర్ ఫ్రమ్ ద పొలిటీషియన్ సైడ్. అంటే వాళ్ళు ఒక బ్లాకేట్స్ లాగా ఉంటున్నారు మాకు, కరెక్ట్గా ఎథికల్గా వర్క్ చేయాలి అని అంటే అన్నట్టు ఆ పాయింట్ రేస్ చేశారు. నేను ఆ కాన్వర్సేషన్ అయ్యాక ఇంటికి వచ్చి ఐ వాజ్ థింకింగ్ ఆన్ ఇట్. అంటే పొలిటీషియన్ అంటే ఎలా అంటే, ఒక పబ్లిక్ సర్వీసెస్ ఒక పర్సన్ అనేవాడు పబ్లిక్ సర్వీస్లో రావాలంటే హీఈస్ రైటింగ్ అన్ ఎగ్జామ్ దేర్ అండ్ ద పొలిటీషియన్ ఈజ్ ఫ్రమ్ ద అదర్ సైడ్ హ్యాస్ లైక్ ఒక ప్రాపర్ ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా లేదు. తను అలాగే వచ్చేస్తున్నాడు విత్ ద మాస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ అండ్ చాలా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఆ ప్లేస్లో. అంటే అలా పవర్ పెరిగిపోతుంది తనకి. అప్పుడు నాకేమనిపించిందంటే, ఒక పొలిటీషియన్కి కూడా కైండ్ ఆఫ్ ఎలిజిబిలిటీ టెస్ట్ పెట్టుంటే, అంటే దానికి మనలాగే కోచింగ్, అంటే ఎథిక్స్ పైన కోచింగ్ ఇచ్చి కానీ కాస్త మంచి మోరల్ వాల్యూస్ అవి నేర్పించి, మాస్గా కాకుండా కొద్దిగా ఇంటలెక్చువల్గా తయారు చేయించి తనని పొలిటీషియన్గా సొసైటీకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తే, ఐ ఫెల్ట్ దట్ ఏరియాలో కూడా మంచి డెవలప్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ కోఆపరేషన్ అండ్ ఆన్ విల్ బి దేర్ విత్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ పాలసీ మేకింగ్ అని అనుకున్నాం. సో ఐ హ్యాడ్ దిస్ థాట్. నౌ లైక్ నేను భవానీ శంకర్ సార్ని అడుగుదాము, లైక్ ఈ థాట్ అనేది ఒకవేళ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది అని. లైక్ దట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్. సార్ చిన్నగా చెప్పేసాను అంత. ఓకే, గుడ్. ఇప్పుడు పొలిటీషియన్ మాస్ లీడర్ కాకుండా ఇంటెలెక్చువల్గా మనం తీర్చిదిద్ది పంపిస్తే ఎలా ఉంటుంది అన్నారు కదా. అంటే మీరందరూ ఇప్పుడు ఇంటెలెక్చువల్స్ అవుతున్నారు, మీరు ఎందుకు కాకూడదు పొలిటీషియన్స్? అంటే ఎవరినో మనం పొలిటీషియన్ తయారు చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎవ్రీ లీడర్ ఈజ్ ఎ పొలిటీషియన్. పొలిటీషియన్ అంటే ప్రత్యేకంగా ఏం లేదు. మీలో ఒక సామాజిక స్పృహ ఎక్కువగా ఉంటాయి, ప్రజలందరికీ నాయకత్వం వహించగలిగే శక్తి సామర్థ్యాలు మీలో ఉంటాయి. మీరు ఎందుకు కాకూడదు రాజకీయ నాయకులు? సో నీకు ఆ కన్సర్న్ ఉన్నప్పుడు నీకు ఒక ఈ పొలిటీషియన్ అనే వ్యక్తికి పరిమితులు కానీ ఖచ్చితంగా ఇవి నిబంధనలు పాటిస్తేనే నువ్వు అర్హుడివి అని చెప్పడానికి కానీ ఉండదు. ఎందుకంటే నువ్వు ఏ నిబంధన విధించినా, అంటే నువ్వు విద్యా అర్హతలు నిబంధనలను విధించినా, లేకపోతే నీకు ఖచ్చితంగా నువ్వు ఈ జాబ్ చేయడానికి అర్హుడు అయితే ఆ తర్వాత ఇందులోకి రావాలని అలాంటి కండిషన్స్ పెట్టినా, అందులో ఇంక్లూజివ్నెస్ మిస్ అయిపోతుంది కదా. నీకు 10th క్లాస్ పాస్ అయిన వాళ్ళ పర్సంటేజ్ ఎంత ఉంటుంది మొత్తం దేశంలో? 1/4 కూడా 10th పాస్ అయిన వాళ్ళు లేరు. అంటే నువ్వేం చేస్తున్నావు ఇప్పుడు? నువ్వు కంపల్సరీ డిగ్రీ చేస్తేనే నువ్వు పొలిటీషియన్కి అర్హుడివి అనేసావు అనుకో, అంటే ఈ దేశంలో 10% మాత్రమే ఉంటారు. కాన్స్టిట్యూషనల్ డిబేట్స్ అనేవి జరిగాయి కాన్స్టిట్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు. ఆ డిబేట్స్లో ఇదే డిస్కషన్ వచ్చింది. స్టార్టింగ్లో అందరికీ యూనివర్సల్ ఆర్డర్ ఫ్రాంచైజ్ లేదు. సో యూనివర్సల్ ఆర్డర్ ఫ్రాంచైజ్ గురించి డిస్కషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, ఈవెన్ 1935 టైంలో కూడా మనకి ఎలక్షన్స్ ఉన్నప్పుడు ఎవరైతే ఎడ్యుకేటెడ్ పీపుల్ ఉంటారో వాళ్ళకే ఓటింగ్ రైట్స్ అనేవి ఉండేవి, ఇలాన్నీ ఉండేవి. మరి అలాంటప్పుడు వాళ్ళకి మాత్రమే పెడితే, అంటే 10% మాత్రమే, జస్ట్ 7%. ఈవెన్ జనరల్ లిటరసీ రేట్ ఉంది. జనరల్ లిటరసీ రేట్ అంటే ఏంటి? 7 సంవత్సరాల వయసు ఉండి ఏదైనా భారతీయ భాషలో చదవగలిగితే రాయగలిగితే వాళ్ళకి లిటరసీ ఉన్నట్టు. అలాంటి వాళ్ళే జస్ట్ 10% ఉన్నటువంటి దేశంలో ఓటింగ్ రైట్స్ వాళ్ళకే ఇచ్చి ఈవెన్ వాళ్ళకి కూడా కండిషన్స్ పెడితే 90% పీపుల్ మార్జినలైజ్ అవుతారు. సో అంటే ఇంక్లూజివిటీ తీసుకొని రావాలంటే ఇలాంటి కండిషన్స్ అప్లికేబుల్ అవ్వవు. ముఖ్యంగా థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్లో, ఆఫ్టర్ ఏషియన్ కంట్రీస్ మన దేశాల్లో ఇలాంటివి సాధ్యం కాదు. అప్పుడు సాధ్యం అవ్వాలంటే ఏం చేయాలంటే, చదువుకున్న వాళ్ళు ఫస్ట్ ఓటేయడానికే రావట్లేదు, పాలిటిక్స్లో ఎందుకు వస్తారు? సో సమస్య ఎక్కడుందంటే మేధావి మౌనంలో ఉంది. సో ఒక మాస్ ఇంటెలెక్చువల్గా రూపాంతరం చెందడంలో లేదు. సో మీరు మేధావులుగా అయిన తర్వాత మీరు సేఫ్ గేమ్ ఆడదాము, నేను హ్యాపీగా సెక్యూర్డ్ లైఫ్ ఉండాలి, నాకు నెల జీతం రావాలి, అండ్ నాకు ఒక సోషల్ రెస్పెక్ట్ ఉండాలి, కాంట్రవర్సీలో ఉండొద్దు, ఒక ఒపీనియన్ స్ట్రాంగ్గా ఎక్స్ప్రెస్ చేయొద్దు, ఎవరితో తిట్టించుకోవద్దు, ఓకే, ఇలాంటివి. అండ్ కట్నం బాగా రావాలి. ఏ పొలిటీషియన్ అయితే ఎవరు పిల్లని ఇయ్యడు, కట్నం ఇయ్యడు, మళ్ళీ పైన బాగా డబ్బులుండి పవర్ ఉంటే ఇస్తారు. కాబట్టి ఆల్రెడీ పొలిటీషియన్ ఫ్యామిలీస్కి అది సూట్ అవుతుంది, నాకు సూట్ కాదు. ఇవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ ఎవరిలో ఉన్నాయి? యాటిట్యూడ్స్.
యూత్లో ఉన్నాయి. అందుకే యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్ అడిగింది మెయిన్స్లో, వై యూత్ ఈజ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ టు ఎంటర్ ఇంటూ పాలిటిక్స్ కదా. మీరందరూ బ్యూరోక్రసీలో జాయిన్ అవుదామని వచ్చారు, కానీ పొలిటీషియన్స్ అవుదామో, లీడర్స్ అవుదామో, ఈ దేశానికి ప్రధాని అవుదామో, చీఫ్ మినిస్టర్ అవుదామో అని ఎవరైనా చేయలేపండి అంటే లేపుతారా? సో మనము మన కాలేజ్ ఎలక్షన్స్ కండక్ట్ చేద్దాం. మీలో నుంచి లీడర్స్ బయటికి రావాలి. ఇక్కడ ఎవరైతే లీడర్స్ వస్తారో రేపు మీ ప్రాంతం నుంచే మీరు 21 years అయిన తర్వాత సర్పంచ్గా పోటీ చేయడానికి ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఒక మేయర్గా కూడా మీరు 21 years క్రాస్ చేసిన తర్వాత ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది, మీరు అవ్వచ్చు, ఒక కార్పొరేటర్ మేయర్ అవ్వచ్చు. దేవేంద్ర ఫడ్నవీస్ అని మహారాష్ట్ర నుంచి జస్ట్ 23 yearsకి మేయర్ అయ్యాడు, 30 years లోపే చీఫ్ మినిస్టర్ అయ్యాడు. ఓకే, ఏదైనా ఒక పొలిటికల్ పార్టీతోనే వెళ్ళొచ్చు, ఇండిపెండెంట్గానే వెళ్ళొచ్చు. మీకు ఒక పర్స్పెక్టివ్ స్ట్రాంగ్గా ఉండాలి, మీకు కొన్ని ఒపీనియన్స్ ఉండాలి, దాని మీద బిలీఫ్ ఉండాలి, అండ్ ప్రజల్ని మీరు ప్రభావితం చేయగలగాలి. మీలో ఆ ప్రభావితం చేసే శక్తితో పాటు ఇంటెలెక్ట్ కూడా సరిగ్గా పనిచేయగలిగితే మిగతా 90% మాస్ని మీరు అట్రాక్ట్ చేయగలిగితే ఆ మాస్ లీడర్ ఎవరైతే సరైన ఇంటెలెక్ట్ కాదో వాడిని మీరు ఓవర్కమ్ చేసి ముందుకు రాగలుగుతారు కదా. సో ఇట్ ఈస్ responsibility of intellects to enter into politics, not responsibility of masses to encourage intellects. Thank you, sir. Good evening, sir. My name is K. Soumya. I am from degree second year. Sir, I just want to share my experience and what I have learned during this, due to this social awareness program. Sir, this social awareness program has really helped me in my personality development. Sir, I can't say that completely this helped me in my personality development, but I can definitely say that this program has really helped me a lot in changing my view of changing my points due to regarding the MRO office duties. Sir, as many I too thought that MRO office work is just to see about the land issues and disputes regarding lands, and I used to think that MRO officer just he sits in the office and he takes the salary every month. But due to this app, this my thought process has changed totally, and I have came to know many things like MRO officer is having many duties other than those land issues. And so this type of social awareness program will definitely help us everyone in our UPSC preparation. And I really want to thank you all, sir, because while giving and while doing this type of social awareness program, really me, myself and my parents are also very interested in taking me to the MRO officer, and also they are very interested that after going to this institution, I have came to started slowly speaking out and expressing my viewpoints on different issues. And I can definitely say that I will definitely do this type of programs, and I will definitely improve myself and improve my personality, and this type of social awareness program will definitely help us on in our UPSC preparation. Thank you, sir. Good evening, sir. My name is Srividya. I am from degree first year. Firstly, thank you for giving this project, sir, because I have learnt many things while doing this project. Firstly, I thought that VRO and MRO their main aim is to collection of taxes in their locality. But when I visited a VRO officer, she was a woman. When I saw her, I'm very happy to see her that she used to manage her professional life and personal life. It is a sign of women empowerment also. So I am very happy by doing this project that she told me many things, not only collection of taxes but also many to supervise the work of patwaris and many things. Thank you. Good evening, sirs. I am Moksha from I2. So I would like to share my personal experience of visiting a revenue department. Firstly, after seeing that project, they were very happy that they were also recognized, and they were very curious to answer the question. They have took time to answer my questions. Though they were busy in their election duties, they have given me time and they have answered all my questions. And they have shared their role in contributing their service in the government.
and yeah, they have spoke more about the corruption, how to decrease the corruption, and they are trying to facilitate more of e-governance services. And thank you, sir. A very good evening, sir. I am Vasavi from D2. I felt very happy and I felt very curious to share my opinion regarding this project. Actually, I did this SAP with my father. My father is a revenue officer. After coming to knowing all the functions of revenue officer, I came to a conclusion that అంటే వాళ్ళకి అన్ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్, అన్ని డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ రిగార్డింగ్ ఫ్రమ్ ల్యాండ్ రిజిస్ట్రేషన్స్ టు issuing birth and death certificates, maintaining law and order, and issues related to encroachments. ఇన్ని డిఫరెంట్ ఫంక్షన్స్ వాళ్ళకి అలొకేట్ చేయడం వల్ల, ఈవెన్ ఎలక్షన్ టైంలో కూడా వాళ్ళకి డ్యూటీస్ వేయడం వల్ల వాళ్ళ కోర్ డ్యూటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాళ్ళు పర్ఫామ్ చేయలేకపోతున్నారు. సో వై నాట్ గవర్నమెంట్ టేక్ డెసిషన్ టు డీసెంట్రలైజ్ ఆర్ సపరేట్ ఫంక్షన్స్ టు వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ టు రెడ్యూస్ ద బర్డెన్ అండ్ టు మేక్ గుడ్ గవర్నెన్స్. అంటే అన్ని యాక్టివిటీస్ చేయడం వల్ల కూడా వాళ్ళు ప్రాంప్ట్గా వర్క్ చేయలేకపోతారు కదా సార్, అంత స్ట్రెస్ పెట్టుకోవడం వల్ల, లేదా డిలే వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ సెడ్ దట్ రెడ్ టేపిజం కూడా తగ్గుతుంది అట్లా సెపరేషన్ ఆఫ్ పవర్స్ చేయడం వల్ల. వాట్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్ అబౌట్ దిస్ సార్? సో మనం ఇండియన్ బ్యూరోక్రసీ, సివిల్ సర్వీస్ అనేది జనరలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, స్పెషలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీద కాదు. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ నెసెసరీ. 1953లోనే అమెరికా నుంచి పాల్ అపెల్బీ అని ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎక్స్పర్ట్ ఇండియాలో అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ సజెస్ట్ చేయడానికి వచ్చాడు. అండ్ హీ రికమెండెడ్ దట్ ద ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ షుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఏ స్పెషలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నాట్ జర్నలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఎందుకంటే మనకి బ్రిటన్తో ఉన్న ఎక్స్పీరియన్స్ ఏంటి, 1772లోనే డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ పోస్ట్ క్రియేట్ అయింది. సో అప్పటి నుంచి మనకు ఉన్నటువంటిదంతా కూడా జనరలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, నాట్ ఎ స్పెషలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. అండ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ మచ్ సూటబుల్ టు ద డైవర్సిటీ ఆఫ్ ఇండియన్ సొసైటీ. సో కాబట్టి రేపు మీరు కలెక్టర్ అయిన తర్వాత కూడా మీకు సంబంధం లేని పనులన్నీ చెప్తా ఉంటారు. ఫండమెంటల్గా కలెక్టర్ ఏ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటాం మనం? రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ అనుకుంటాం. ఎందుకంటే కలెక్టర్ అంటే రెవెన్యూ కలెక్టర్ అని చెప్పి. బట్ ఈ రోజున ల్యాండ్ రెవెన్యూ కలెక్షన్ అనే పని అయితే కలెక్టర్కి లేదు. సో ఈ కలెక్టర్ యాక్చువల్గా ఏ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవాడు? జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్కి సంబంధించినవాడు. స్టేట్ గవర్నమెంట్లో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్ జనరల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్. ఆ డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించినవాడు డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్. అండ్ యాజ్ అ డిస్ట్రిక్ట్ కలెక్టర్ యూ విల్ బి డూయింగ్ సో మెనీ థింగ్స్, డైవర్సిఫైడ్ థింగ్స్, జనరలిస్ట్ యాక్టివిటీస్. సో కాబట్టి ఇండియన్ సొసైటీ డైవర్సిఫైడ్ సొసైటీ. ఈ డైవర్సిఫైడ్ సొసైటీకి కావాల్సినటువంటి సూటబుల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ జర్నలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో కాబట్టి ఒక్కొక్క ఆఫీసర్ని ఏర్పాటు చేసి వాళ్ళకి స్పెషలిస్ట్ ప్రొఫెషనల్ యాక్టివిటీస్ ఇవ్వడం అనేటటువంటిది కుదరదు అన్నమాట. అమెరికా లాంటి దేశాల్లో ప్రొఫెషనల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ఉంటుంది అక్కడ, స్పెషలిస్ట్ ఓరియంటేషన్. ఇండియాలో తర్వాత మాత్రం ఈ జర్నలిస్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మాత్రమే ఉంటుంది. కాబట్టి దీనివల్ల ఇంకొక ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, స్పెషలైజేషన్ క్రియేట్ చేసే కొద్దీ ఎక్కువ మంది ఎంప్లాయీస్ కావాల్సి వస్తుంది గవర్నమెంట్. ఒక్కొక్క పనికి ఒక్కొక్క ఎంప్లాయీని పెట్టడం అనేది కుదరదు. సో కాబట్టి అటు ఎలక్షన్ పని చేయాలి. ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సపోజ్ కలెక్టర్ అనేవాడు ఆల్మోస్ట్ ఒక 43 ఏజెన్సీస్కి చైర్మన్గా ఉంటాడు జిల్లాలో. అంటే రోజుకి ఒక ఏజెన్సీ మీటింగ్కి అటెండ్ అయినా కానీ 1 మంత్ సరిపోదు అతను. రోజుకి కనీసం 1-2 ఏజెన్సీస్ మీటింగ్కి వెళ్తేనే కానీ అన్ని డిపార్ట్మెంట్లని కవర్ చేసినట్టు కాదు అతనికి, అంత బిజీగా ఉంటాడు. సో ఈ కాంటెక్స్లో మనకి బ్యూరోక్రాట్స్కి హ్యుమానిటేరియన్ ఓరియంటేషన్ అనేది కావాలనుకుంటాం. దిస్ హ్యుమానిటేరియన్ ఓరియంటేషన్ విల్ బీ పాసిబుల్ ఓన్లీ వెన్ ది కలెక్టర్ ఆర్ ద రిమైనింగ్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఈజ్ జర్నలిస్ట్ ఇన్ క్యారెక్టర్ రదర్ దెన్ స్పెషలిస్ట్. ఎందుకంటే స్పెషలైజేషన్ పెరిగే కొద్దీ నారో పెరోక్యులిజం పెరిగిపోతుంది. నారో పెరోక్యులిజం అంటే ఏంటి? సంకుచితత్వం అన్నమాట. సో ఆ నారో పెరోక్యులిజం అనేది ఇండియన్ డైవర్సిఫైడ్ సొసైటీకి సరిపోదు. ఇండియన్ సొసైటీకి కావాల్సింది ఈ జర్నలిస్ట్ ఓరియంటెడ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. కాబట్టి మొత్తం అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ ఓన్లీ ఈ ఎంఆర్ఓ స్థాయిలోనూ తహసీల్దార్ స్థాయిలోనూ కాదు,
మొత్తం విఆర్ఓ స్థాయి నుంచి క్యాబినెట్ సెక్రటరీ వరకు ఉండే ప్రతి సివిల్ సర్వెంట్ ఇలా జర్నలిస్ట్ ఓరియంటేషన్లోనే పనిచేయాలి. అది ఓకే. Good evening, sir. I am M. Sheshwardhan Reddy from Intermediate First Year HEC. I am much excited to share my experience about the SAP project work. I have visited MRO office. I have waited 3 days for his appointment, and he received me in very good manner. I have keep questions about challenges faced by MRO officer. ఆయన నాకు వాళ్ళు పడే ఇబ్బందుల గురించి చెప్పినారు. విఆర్ఏలు చాలా తక్కువ ఉండడం వల్ల వాళ్ళ మీద ప్రెషర్ బర్డెన్ అనేది ఎక్కువ పడుతుందని చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో ఐ హ్యావ్ కీప్ క్వశ్చన్స్ అబౌట్ ఈ గవర్నెన్స్. ఈ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ మొత్తం ఫైల్స్ అనేవి ఆన్లైన్ చేయమని చెప్పినారంట. I need opinion about this, sir. మన ఫైల్స్, మన డాక్యుమెంట్స్ అనేది మనం ఇప్పుడు ఆన్లైన్ చేయడం వల్ల మంచిది కాదని నా ఒపీనియన్ సార్. మీ ఒపీనియన్ ఏంటో కొంచెం ఎందుకు మంచిది కాదు సార్? ఇప్పుడు మనం రీసెంట్గా న్యూస్ చూసినాం సార్, ఐఓఎస్ సర్వర్ కూడా హ్యాక్ చేస్తున్నారని చెప్పినారు. మన డీటెయిల్స్ అనేవి వేరే వాళ్ళకి తెలియడం, ఇటు ప్రైవేట్ థింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి కదా సార్. సార్ మరి ఇట్లా ఆన్లైన్ చేయడం వల్ల మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది కదా అని నా ఒపీనియన్ సార్. సో ఇప్పుడు ఫిజికల్గా మన పేపర్ ఫైల్స్ ఉన్నాయనుకోండి, అవి దొంగతనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుందా ఉండదా? సమ్టైమ్ బ్యాక్ ఇన్ 2004లో 2002లో అనుకుంటా కర్నూలులో వరదలు వచ్చినాయి. కర్నూలులో వరదలు అంటే రేరెస్ట్ పాసిబిలిటీ. ఆ వరదల్లో మొత్తం గవర్నమెంట్ ఆఫీసుల్లో ఉండే ఫైల్స్ అన్నీ తడిచిపోయి చిరిగిపోయాయి. ఫిజికల్గా పెట్టుకుంటే స్పేస్ ఆక్యుపై చేస్తుంది, ఇట్లా తడిచిపోయి స్పాయిల్ అయిపోతాయి, అండ్ ఎక్కువ కాలం దాచిపెట్టి ఉంచడం. కానీ ఆన్లైన్ మెకానిజం క్రియేట్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే తక్కువ స్పేస్లో ఎక్కువ డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు. ప్రతి ఒక్కడికి ఇట్లా దొంగతనం చేసే అవకాశం ఉండదు. అండ్ ఇటువంటి న్యాచురల్ డిజాస్టర్స్ ఏదైనా వచ్చినప్పుడు అవి సేఫ్గా ఉంటాయి, ఎందుకంటే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా క్లౌడ్స్లో దాస్తాం. కాబట్టి క్లౌడ్ డేటా అనేది చాలా సేఫ్గా ఉంటుంది. అదొక ఆస్పెక్ట్. వన్స్ యు ఆర్ ఎంటర్డ్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నెట్ యు ఆర్ నాట్ సేఫ్. అదొక పాయింట్ అయితే కరెక్ట్గా చెప్పినట్టుగా. ఇంటర్నెట్లో మనం ఎప్పుడైతే ఉంటామో మనం ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ సేఫ్ కాదు. సో కాబట్టే గవర్నమెంట్ ఏం చేస్తుందంటే సాధ్యమైనంత వరకు ఈ ఫైర్ వాల్స్ క్రియేట్ చేసి మన ఇన్ఫర్మేషన్ని సేఫ్గా ఉంచేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తుంది. అండ్ దీన్ని ఇంకా కొంచెం స్ట్రెంగ్తన్ చేయడానికి రీసెంట్గా గవర్నమెంట్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేది కూడా, డిజిటల్ డేటా ప్రొటెక్షన్ బిల్ అనేది కూడా తీసుకొచ్చింది. సో అంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం ఈ సేఫ్టీ సెక్యూరిటీ మెకానిజమ్స్ అనేవి ఇంకా పెంచుకుంటూ పోతాం. కాబట్టి జస్ట్ ఒక హ్యాకింగ్ జరిగిందనో ఫిజికల్గా ఉన్నంత మాత్రాన అవి సేఫ్ కావు కాపీ ఫైల్స్ అనేవి. అండ్ హ్యాకింగ్ జరిగింది, మన ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వచ్చింది అని చెప్పి ఈ కొత్త టెక్నాలజీని అడాప్ట్ చేసుకోకుండా ఉండడం అనేటటువంటిది కరెక్ట్ కాదు. అండ్ ద మోర్ టెక్నాలజీస్ ఆర్ ఇంప్రూవ్డ్ అండ్ ద మోర్ పాసిబిలిటీస్ ఆఫ్ సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ కెన్ బి మెయింటైన్డ్. థ్యాంక్ యూ గైస్. మంచి సెషన్ అయింది అండ్ ఇట్స్ వెరీ ఎన్లైటింగ్ దట్ మీరందరూ దీన్ని చాలా సీరియస్గా తీసుకుని మీలో ఉన్న ఎంతూజియాజం ఇంకా చాలా మంది మాట్లాడాల్సి ఉన్నారు బికాస్ ఆఫ్ టైం కన్స్ట్రైంట్. బట్ స్టిల్ ఇట్స్ వెరీ గుడ్ సైన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ చాలా మంది మీ ఎక్స్పీరియన్స్ షేర్ చేసుకున్నారు. ఇట్స్ రియల్లీ ఆసమ్ అండి. చాలా మంది, కొంతమందికి తర్వాత కూడా మళ్ళీ ఛాన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. డోంట్ ఫీల్ బ్యాడ్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే సార్, ఫ్యూ వర్డ్స్ అబౌట్ ఈ సెషన్ సార్. ఇందాక వైష్ణవి మాట్లాడిన మాట, నెక్స్ట్ కొంతమంది హరచరణ్ అండ్ రేష్మ, ఈ మిగతా పిల్లలు 1 by 1 ఒక్కొక్కరిని చెప్పాలనిపిస్తుంది. అందరిది నోట్ చేసుకున్నా. యాక్చువల్లీ ఇంకా నాకు ఒక బాధ్యత పెరిగింది అనిపించింది. కేపీ సార్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ లీడర్స్ని తయారు చేయడంలో
కొన్ని బాధ్యతలు అప్పచెప్పారు. అందులో మన D3 పిల్లలు ఇప్పుడు ఒక మెంటర్షిప్ ప్రోగ్రామ్ అనేది ఫాలో అవుతున్నారు. మీకు తెలుసు, రెగ్యులర్ టెస్ట్ సిరీస్ అనేది ఉంది. మీ శాప్ ప్రాజెక్ట్కి సంబంధించిన రైటింగ్స్ కూడా చూశాను. అందులో మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ అనేది అద్భుతంగా ఉంది. చిన్నతనంలోనే మీరు 90% పిల్లల దగ్గర హ్యాండ్ రైటింగ్ చాలా బాగుంది. ఇంత చిన్న ఏజ్లో ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగుంటుందో, సో అవునన్నా, నేను ఎందుకని ఇది చెప్పగలిగానంటే, మన దగ్గర ఇక్కడ హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ వచ్చి యూపీఎస్సీకి గ్రూప్ 1కి ప్రిపేర్ అయ్యారు కదా. ప్రిపేర్ అయినప్పుడు వాళ్ళందరూ రైటింగ్ మీకు చూపిస్తాను. వాళ్ళందరూ వాళ్ళ చిన్నప్పుడు రైటింగ్ కరెక్ట్గా ప్రాక్టీస్ చేయకపోవడం వల్లే ఈరోజు చాలా మంది సఫర్ అవుతున్నారు, కంటెంట్ ఉన్నా కూడా. సో మనకి చాలా సింపుల్, ఎగ్జామ్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటో చెప్పనా, అదంతా మీకు ఇప్పుడు డెవలప్ అయిపోతుంది. కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే కోడ్స్, ఫ్యాక్ట్స్, స్టాటిస్టిక్స్ మీరు ఖచ్చితంగా బాగా చెప్పగలరు, ఎన్నో సంవత్సరాలు చదువుతారు కాబట్టి. సెకండ్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్. ఎందుకంటే 1000 మంది మధ్యలో నీ పేపర్ ఉన్నప్పుడు ఆ 999 మందిని రిజెక్ట్ చేసి ఆ మెయిన్స్లో నిన్నెందుకు ముందు పెట్టాలి కదా. సో డెఫినెట్లీ రైటింగ్ మ్యాటర్స్. సో నీట్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండడం సెకండ్ థింగ్. థర్డ్ ఆస్పెక్ట్ వచ్చి స్పీడ్గా రాయగలగాలి. స్పీడ్గా రాయగలగాలంటే ఏంటి, దించిన పెన్ను ఎత్తకుండా ఉండేటట్టుగా ఆ స్పీడ్ ఉండాలంటే మనలో కొంత కర్సివ్ అనేది ఉండాలి, ప్రాక్టీస్ బాగా చేస్తూ ఉండాలి. అండ్ రైటింగ్ అనేది చేస్తుంటే, స్పీడ్గా రాస్తుంటే, కర్సివ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉంటే ఇంగ్లీష్ మీడియంలో రాస్తున్న అభ్యర్థులకి చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. సో స్పీడ్గా రాయడం, నీట్గా రాయడం, కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్తో రాయడం, ఇది కనుక జరిగింది అనుకో 3 అవర్స్లో 4000 వర్డ్స్ ఆరామ్సే రాయొచ్చు. 3 అవర్స్లో 4000 వర్డ్స్ నింపలేక రాయకపోతుంది, కానీ నాలెడ్జ్ లేక కాదు. మీరు అది గమనించండి. సో 3 అవర్స్లో 4000 వర్డ్స్ ఎవరైతే కరెక్ట్గా 6 days కంటిన్యూస్గా మార్నింగ్ ఈవినింగ్ ఆఫ్టర్నూన్, మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు 4000 వర్డ్స్ మార్నింగ్, 4000 వర్డ్స్ ఆఫ్టర్నూన్, ఇలా కంటిన్యూస్గా 6 days పాటు రాయాలి అంటే దానికి 6 years కసరత్తు కూడా చేసి మీరు రెడీగా ఉండగలిగారు. అది మనకి ఇంటర్మీడియట్లోనే స్టార్ట్ అయింది. డిగ్రీ పాస్ అయ్యి ఇంకో 1 year వరకు మీకు ఎలిజిబిలిటీ ఉంటుంది. ఈ 6 years వరకు మీరు చేస్తే ఆ 6 days మీకు కేక్ వాక్ లాగా ఉంటుంది, ర్యాంక్ రావడం ఈజీ అవుతుంది. సో ఈ రెస్పాన్సిబిలిటీ సార్ చెప్పిన ఇంకొక ముఖ్యమైన మాట ఏంటంటే, మీ అందరి చేత లక్ష్మీకాంత్ బుక్, ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి, లక్ష్మీకాంత్ బుక్ ఏ పేజీలో ఏం అడిగినా ఆన్సర్ చేయించాలి, అది లక్ష్యం. 70% అది అయిపోయింది అనుకోండి, ఇది మీకు ఎగ్జామ్ మేడ్ ఈజీ ఎలా అవుతుంది. నేను చెప్పాను కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ అని. కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ అంటే ఏంటి, ఫ్యాక్ట్స్, స్టాటిస్టిక్స్, ఇవన్నీ చెప్పాను. కోడ్స్, ఇవి ఎట్లా వస్తాయి, ఫ్యాక్ట్స్, స్టాటిస్టిక్స్, కోడ్స్ అంటే ఇప్పుడు నేను ఇమ్మీడియట్లీ కొన్ని స్టేట్ ఎక్సెసివ్నెస్ ఒకటి ఉంది, రైట్స్ అని ఉన్నాయి, ఇండివిజువల్కి సంబంధించిన రైట్స్ ఉన్నాయి. అంటే ఒక స్టేట్కి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్లో ఇండివిజువల్ రైట్స్ అటెల్ చేయాలి. ఇటప్పుడు ఇమ్మీడియట్లీ ఈ క్వశ్చన్ అడిగాను, దీనికి సంబంధించిన ఇష్యూస్ ఏంటి, ఛాలెంజెస్ ఏంటి అని అడిగితే మీకు 10 కేసెస్ తెలియాలా, జడ్జిమెంట్స్ తెలియాలా, ఆ జడ్జిమెంట్లో వాడిన లైన్స్ తెలియాలా, అవే కదా కోర్ట్స్ అంటే. ఆ 10 కేసెస్ తెలియాలంటే ఆ 10 కేస్ ఫ్యాక్ట్సే కదా. మళ్ళీ అందులో ఎన్ని నేషనల్ క్రైమ్ రికార్డ్ బ్యూరో ఇస్తున్న డేటా తెలియాలా, స్టాటిస్టిక్స్ అంటే. ఇవన్నీ తెలియాలంటే మరి మీకు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ అంతా మగప్ చేయాలా లేదా, చేయాలి. మన దగ్గర ఇంటలెక్చువల్ అనలిటికల్ థింకింగ్ లేదు కదా, అదేది ఉండి బట్టి కొట్టడం ఏంటని తక్కువ భావించద్దు. ఫ్యాక్ట్స్ కంపల్సరీ, స్టాటిస్టిక్స్ ఇమీడియట్లీ రీకాల్ చేసుకోవాలంటే ఎన్నోసార్లు మనం చదివి రిటైన్ చేసుకునే కెపాసిటీ మనం బిల్డ్ చేసుకోవాలి, ఓకేనా. దాన్ని తప్పుగా తీసుకోకూడదు. సో మీ చేత చేయించాల్సిన అత్యంత ముఖ్యమైన పని ఏంటి అంటే, ఈ ఫౌండేషన్ కోర్స్ అయిపోయిన వెంటనే నిర్ద్వంద్వంగా డిగ్రీ ఫైనల్ ఇయర్కి వచ్చేలోపు లక్ష్మీకాంత్ బుక్ 10 సార్లు బట్టి కొట్టించడం. అంటే బట్టి కొట్టించడం అంటే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొట్టడం కాదు, అనలిటికల్గానే నీట్గా అర్థం చేసుకుంటూ ఫండమెంటల్ రైట్ ఒక్కొక్క ఆర్టికల్కి సంబంధించినటువంటి ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి, సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటి, దాని ఇష్యూస్, ఛాలెంజెస్ అండ్ ఫైనల్ వే ఫార్వర్డ్ ఏంటి అని తెలుసుకునేటట్టుగా చదవడం, అనలిటికల్గా విత్ ఫ్యాక్ట్ ఓరియంటెడ్గా అలా చదివించి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి, మళ్ళీ మనం ఇలా ఒక్కొక్క స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ బుక్, ఒకటి లక్ష్మీకాంత్ అని, బిపిన్ చంద్ర అని, స్పెక్ట్రమ్ అని, అండ్ ఆర్ఎస్ శర్మ, ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ, న్యూ ఎన్సీఆర్టీస్ అన్నీ కూడా మనం చదివిస్తూ నెక్స్ట్ దాంతోపాటు ఈ ఎస్ఎన్టీ స్టాండర్డ్ రిఫరెన్స్ బుక్స్ అంటే టాటా మెగ్రహెల్ బుక్ కానీ ఇవన్నీ మీ చేత చదివించి కాన్సెప్ట్స్ నేర్పించి అండ్ డైలీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా నీట్గా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ వస్తే ఈ కంటెంట్ ఎన్రిచ్మెంట్ వస్తుంది, హ్యాండ్ రైటింగ్ బాగా వస్తుంది, మూడోది వచ్చేసరికి ఇంకా స్పీడ్ వస్తుంది. ఈ మూడు గనక మనం ఈ 6 years జస్ట్ ఒక యజ్ఞం లాగా అండ్ పీస్ఫుల్గా, స్ట్రెస్ని జాయ్ఫుల్గా, స్ట్రెస్ ఉండాలి బట్ ఇది జాయ్ఫుల్గా ఉండాలి. ఇది లేకపోతే అసలు ఛాలెంజ్ ఉండదు, స్ట్రెస్సే లేకపోతే వేస్ట్ లైఫ్, లేకపోతే ఎంటీ అయిపోతాం. అసలు స్ట్రెస్ నుంచే మనలో ఒక క్రియేటివిటీ జనరేట్ అవుతుంది.
సో మనం ఇష్టంగా తీసుకోగలగాలి. అరే ఏం ఖాళీ ఉన్నామంటే ఏం ఛాలెంజ్ లేదని కోప్పడాలి మనం. ఎప్పుడు ఏదో ఒక కంటిన్యూస్ ఛాలెంజ్. మన మైల్ ఎప్పుడైనా సరే 10 మైల్స్ అయితే 11th మైల్ ఏం చేయాలని పెట్టుకుంటాం కదా, ఆ మైల్లో ఖచ్చితంగా ఆ మైల్ మనం రీచ్ అయ్యేటట్టుగా ఎవ్రీడే టార్గెట్. నేను ఈరోజు 4 చాప్టర్స్ నీకు టార్గెట్ ఇస్తే నువ్వు 5th చాప్టర్ కూడా చదివి పెట్టుకునేటట్టుగా ఉండాలి. అంత ఎఫెక్టివ్గా మనం ప్లాన్ చేసి పెట్టేసుకుంటే మీకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ర్యాంక్ ఇవ్వాలి. మన లక్ష్యం అది. జస్ట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే ర్యాంక్ తీసుకొని రావాలి. ర్యాంక్ అనేది మనకు జస్ట్ ఒక రికగ్నిషన్, అది మన లైఫ్ కాదు. మన లైఫ్ అన్నిటికన్నా గొప్పది కదా. సో ఈ లైఫ్ అనే బియాండ్ ర్యాంక్ అనేది పెట్టుకున్నా కూడా కెరీర్లో బియాండ్ అన్నిటికన్నా ఏముంది మీకు, సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్, మెడిసిన్ కన్నా ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్. సో దిస్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ బియాండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ యువర్ కెరీర్, బట్ నాట్ బియాండ్ యువర్ లైఫ్, బికాస్ యువర్ లైఫ్ ఈజ్ మోర్ వాల్యుబుల్ దెన్ దట్ ఆఫ్ దిస్ ఐఏఎస్ ఎగ్జామ్. అది కూడా ఉండాలి. ఈ బ్యాలెన్స్ చేసుకొని వెళ్ళాలి. రైట్? ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఐఎమ్ వెరీ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ఇట్, అండ్ వెరీ సూన్ ఐ విల్ బి టేకింగ్ few sessions also here for D2 and D1 students, and very soon for I2 also, if possible, I will take few sessions like KPABS also. Okay? All the very best. Thank you. ఈ వీడియో తీసాం కదా, ఈ వీడియో మీరు మిమ్మల్ని ఎవరైతే క్రిటిసైజ్ చేశారో వాళ్ళకి చూపించండి. అంటే నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ HEC తీసుకుంటే నీ జీవితం పనికిరాదు, BAలో జరుగుతున్నావు ఎందుకు పనికిరావు, ఇలాంటి మాటలు ఎవరైతే చెప్పారో, పర్టికులర్గా నాకు తెలిసి మీ పక్కింటోళ్ళు, మీ మావయ్యలు, మీ బాబాయిలు, వీళ్ళు చెప్పుకుంటారు, వాళ్ళకి చూపించండి. And today I can very proudly declare and announce this to the entire country that I have a leaders in the making for the good governance. సో ఈ దేశానికి కావాల్సింది లీడర్స్. లీడర్ అంటే ఎవరు? పొలిటికల్ లీడర్ కాదు. నువ్వు ఏ రంగంలో ఉన్నావో ఆ రంగంలో నీకు నువ్వు ఒక కాన్ఫిడెంట్గా ఉండగలిగితే నువ్వే లీడర్. ప్రత్యేకంగా లీడర్లు ఎవరు రారు. మాట్లాడగలుగుతున్నావు, రాయగలుగుతున్నావు, కష్టపడుతున్నావు, ఇన్ని చేయగలుగుతున్నావు. సో పొద్దున్నే లేస్తున్నావు. ఈ దేశంలో చాలామందికి పొద్దున్నే లేవడం అలవాటు లేదు. అర్లీ మార్నింగ్ నిద్ర లేవడం అలవాటు లేదు. ఆటలాడుకుంటున్నావు, చదువుకుంటున్నావు, క్లాసులకు వస్తున్నావు, ఇన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ చేస్తున్నావు. ఇన్ని రకాల యాక్టివిటీస్ ఎందుకు నేర్పిస్తున్నాం మీకు? బికాస్ ఫ్యూచర్లో మీరు చేయబోయే పనికి కంపాటబుల్గా ఉండాలని. మీరు చాలామంది ఒక పనే చేయించవచ్చు కదా అని అడిగారు ఆఫీసర్లు. బికాస్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద జర్నలిస్ట్స్. యాజ్ అ జర్నలిస్ట్ యూ ఆర్ సపోజ్ టు హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. పొద్దున్నే లేవాలి, ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి, ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి కదా. ఆ తర్వాత క్లాసులకు రావాలి, అండ్ క్లాసులు అయిపోయాక సివిల్స్ క్లాసులు ఉంటాయి, అకాడమిక్ క్లాసులు ఉంటాయి, అండ్ తర్వాత స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది, మళ్ళీ స్టడీ అవర్స్ ఉంటాయి. ఇన్ని రకాల కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారంటే అవుతారు బాబు, అవుతారు. మీరు ఏదో రోజు ఖచ్చితంగా కలెక్టర్ అవుతారు. ఆల్ ది బెస్ట్.